Third, analysis of idealized structural model to determine stress resultants like axial force, shear force, torsion, bending moment, and their effects or deformation. For design of a structural element, if assumed dimensions are adequate. 5. Detailed structural drawing and schedule of reinforcing. እነኚህ ምንድን ናቸው? ከነዚህ ነው ዲዛይን ፊሎሶፊው እነዚህ ላይ ማለት ዲዛይን ፕሮብሌም ኮንሲስት ኦፍ እነዚህ አምስት ነገሮች ላይ ነው። አንደኛ አናላይዝ ኦፍ ስትራክቸር ፎር አናሊሲስ ማለት ዳይሜንሽን ኦፍ ሜምበር፣ ሰፖርት ኮንዲሽኑ እንዴት ነው፣ ስትራክቸሩ እንዴት ነው ምናምን። ኤስቲሜሽን ኦፍ ሎድ እንዴት ኤስቲሜት እናደርጋለን። እነኚህ አምስት ኦብጀክቲቮች then to achieve safe and economic structures three philosophies of design had been adopted by course of practices. እነኚህ ናቸው ሶስቱ ፊሎሶፊዎች ለምን to achieve safe and economic structure. The objective of reinforced concrete design ትልቁ ኦብጀክቲቭ safe and economic solution ለመስጠት ነው አይደለ? እነዚህን ሴፍ ኤንድ ኢኮኖሚካል የሆኑ ሶሉሽኖች ስንሰጥ ደግሞ የምንከተላቸው ስሪ ፊሎሶፊዎች አሉ። ከነዚህ ስሪ ፊሎሶፊዎች መካከል የመጀመሪያው ወርኪንግ ስትረስ ዲዛይን or WSD ወይም በሌላ አባባል ኢላስቲክ ዲዛይን ሜተድ ይለዋል። The other name of WSD or working stress design is elastic design. እችም ጥሩ ፖይንት ነው። The other name of WSD is elastic design method. ሁለተኛው ultimate string design USD ማለት ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ማለት ultimate string design method። ሶስተኛው ሊሚት ስቴት ዲዛይን ሜተድ። ሶ እነኚህን ሶስት ፖይንቶች ነው እነኚህን ሶስት ፊሎሶፊዎች ነው ዲዛይን ፊሎሶፊ ናቸው እነዚህ ሶስቱ። To get safe and economical solution we follow these three philosophies or methodologies. የመጀመሪያ ወርኪንግ ስትረስ ዲዛይን ምክንያቱም እዚሁ ቻፕተር ቀጥሎ ያለው ላይ ወርኪንግ ስትረስ ዲዛይን እንዴት እንደሚሰራ እናያለን። አልቲሜት እንዴት ነው፣ ከዛ በኋላ ሊሚት ስቴት። ሶ ወርኪንግ ስትረስ ዲዛይን ሜተድ is the oldest WSD is the oldest and simplest method of design. አሁን አንዱ ጥያቄ እንዴት ነው which one of the following design methodologies or philosophies is the oldest and the simplest used for reinforced concrete structures? It's based on the assumption that concrete is elastic. Look, assumption ምንድን እንደነበረም እያየን ኋላ ላይ እንደምን ይመለከተዋል። ይሄን one of the disadvantage ወይም ዲሜሪት ወይም ያልተገባ ምንድን ነው አስዩም ያደረገበት መንገድ ጤናማ እንዳልነበር ይህ ድምፅ ያስተኛል። so it is based on the assumption that ምን ብሎ ነው አስዩም የሚያደርገው ወይም ፌል የሆነበትንም ልብ እንድንለው WSD አስዩም የሚያደርገው the concrete is elastic ብሎ ነው አስዩም ያደርገው። It is based on the assumption that concrete is elastic. Steel and concrete together act elastically. Also, the stress developed in concrete and steel are not exceeded the respective allowable stresses anywhere in the structure when the structure is subjected to the worst combination of service design load. The allowable stress of materials are determined dividing material strengths by a factor of safety. Safety factors specified by British standards are 3 for concrete and 1.8 for reinforced steel. በብሪቲሽ ስታንዳርድ 3 for concrete 1.8 for reinforcing steel ሲሆን 1.8 concrete ሲሆን 3 ብሎ ነው የሚሆነው። ምን ሴፍቲ ፋክተር ሴፍቲ ፋክተርስ ስፔሲፋይድ ባይ ብሪቲሽ ስታንዳርድ እንዲህ ነው የሚለው ነው። ስቲል 1.8 ኮንክሪት 3 ምን ሴፍቲ ፋክተር የብሪቲሽ ስታንዳርድ ይሄን ነው የሚለው።
These safety factors are obtained from many years of practical experience and engineering judgment. The safety factors specified by codes are assumed to cover all uncertainties existing in estimations of service design load and material strengths. አሁን ከዚህ ኖት ቢያንስ 4-5 ነገሮችን ቁም ነገር ሴፍ ማድረግ መቻል አለብን። ሁሉ ጊዜ ስናጠና እንደዛ ሰልፍ ቴስት የምታደርግ አሁን ይሄን ፓሴጅ አነበብን አይደል? ቀጥሎ ያለው ፔጅ ላይ ስንሄድ ይሄን አነበብን ምንድነው ጌን ያደረግነው ወይም ውስጣችን የቀረው ነገር እያወራን ያለ ነው። ዲዛይን ፊሎሶፊ ነው አይደል? ሬንፎርስመንት ኮንክሪት ዲዛይን ፊሎሶፊ አንደኛ ማን ይባላሉ? ሁለተኛ እነሱን የምንጠቀማቸው ለምንድን ነው? እነኚህ 3 ፊሎሶፊዎች የምንጠቀመው ሴፍ ኤንድ ኢኮኖሚካል የሆነ ስትራክቸር ዴቨሎፕ ለማድረግ ነው። ሌላው ተጨማሪ ነገሮች አሁን ያየናቸውን ወርኪንግ ስትረስ ላይ ስንመጣ ወርኪንግ ስትረስ ምንድነው? ኦልደስት እና ሲምፕለስት ነው። እንደገና አሲዩም አድርገው የተነሱ ወይም መነሻ አሰምሽናቸው ምን ነበረ? ኮንክሪት ኢላስቲክ ነው ብለው ያስባሉ። ስቲል እና ኮንክሪት አንድ ላይ ኢላስቲሲቲ ሃይ ነው ብለው ያስባሉ ምናምን። ቀጥለን ሴፍቲ ፋክተሮች ደግሞ ብሪቲሾች ለኮንክሪት 3 ለስቲል 1.8 ብለው ያስባሉ። አሁን ከዚህች ፓሴጅ ላይ እኒኒ ፖይንት አውት ወይም ሃይፈናይትድ ኖት የምናደርገው ለራሳችን እነዚህ ነገሮች ነው ለማለት ነው። So the section of members of structure are designed in accordance with elasticity theory of bending, assuming that both material obeying Hooke's law. Hooke's law ሁሌ ትዝ ስለሚለን the elasticity theory assumes a linear variation of strength and stress from zero ማለት Hooke's law ሁሌ Hooke's law ስናስብ አንዱ ምንድነው? ቤዚክ elasticity is equal to stress over strain ነው አይደል? እቺን ቤዚክ መነሻ እናስባለን። So the elasticity theory assumes a linear variation of strain and stress from zero at neutral axis to a maximum at the extreme fibers ያለ ይሄዳል። ለዚህ ነው ከዛ stress due to service design load less than material strengths. The main drawbacks እቺ ነች ማለት ለምንድነው? እሱ ከሶስቱ ሜተዶች የመጀመሪያው WSD means ወርኪንግ ስትረስ ዲዛይን ወይንም በሌላ ስሙ ምን ብለን የጠራነው ኢላስቲክ ዲዛይን። እቺ ነች ድሮባኳ ኢላስቲሲቲ። the main drawbacks of WSD methods are as follows. አንደኛ concrete is not elastic material አይደል? ኮንክሪትን ምንድነው ብለን እናስበው? ኢላስቲክ አይደለም። ግን የዚህ ድሮባኩ ነው እኮ የሚለው። አሁን WSD ምን ብሎ ነው አሲዩም ብሎ የተነሳው? the assumption is concrete is elastic የሚለው ይህን እንደ ድሮባክ ወሰደው ወይንም እንደ ዲስአድቫንቴጅ ኦር ያልተገባ አወሳሰድ ነው። አሰምሽኑ ትክክል አይደለም፣ ጤናማ አይደለም። ምክንያቱም ኮንክሪት is not elastic material። ድሮባኩ ይሄ ነው። the inelastic behavior of concrete starts right from very low stress ገና ትንሽ ስትረስ ስታደርግበት ነው ምን የሚጀምረው? ኢንኢላስቲክ ቢሄቪየር። እንኳንስ ኮንክሪት ኢላስቲክ ሊሆን ኢንኢላስቲሲቲ ፕሮፐርቲው ገና በትንሹ ሎድ ላይ ነው፣ በትንሽ ስትረስ ውስጥ ነው የሚጀምረው ነው የሚለው። the actual stress distribution of concrete in section cannot be described by a triangular stress diagram. ሁለተኛ since factor of safety is applied on the strength of materials, there is no way to account for different degrees of uncertainty associated with different types of loadings. ሁለተኛው ሴፍቲ ፋክተሩን በተመለከተ ነው። ሶስተኛው is difficult to account for creep and shrinkage by competition of elastic stress. ምንና ምን? ክሪፕ እና ሽሪንኬጅ። ያው ከኮንክሪት ጋር ቢልዲንግ ቴክኖሎጂ ምናምን ላይ እነዚህ የማይጠፉ ጽንሰ ሀሳቦች ናቸው አይደል? ሽሪንኬጅ እና ክሪፕ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ the drawbacks of WSD ናቸው። ኦልደስት ነው፣ ሲምፕለስት ነው፣ አሰምሽኑ ጤናማ አይደለም። ስለዚህ ድሮባኮች አሉት። ድሮባኮቹ ደግሞ እነዚህ ናቸው ተብለው ከዛ ከWSD አሰምሽን ቲዮሪ እነኚህ ድሮባኮች ተነሷል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስለሚያልፍ ከዚህ በላይ besides the drawbacks the method doesn't ensure consistency, safety of structure and also provide an economical stage. ሌላ ከድሮባኮቹ በተጨማሪ besides the drawbacks
the method doesn't ensure consistent safety. Consistent safety ensure አያደርገንም and also provide an economical section. ኢኮኖሚካል አይደለም። ስለዚህ ከዚህ ከሶስቱ ተጨማሪ አራተኛ አምስተኛ ድሮባኮች መምዛት ይቻላል። ስለዚህ ድሮባኮቹ ሞር ጎልተው ይታያሉ ነው። አሁን ቲዮሪ አይደለ የWSD ቲዮሪ ይሄንን ነው የሚነግረን። ሁለተኛው ለምን መሰለህ ስለ WSD ቀጥሎ ካልኩሌሽን ሰራ ነው። WSD ኦልደስ ሜተድ ቢሆንም በሲንግል ሬንፎርስመንት ሲሆን በደብል ሬንፎርስመንት ሲሆን አለ ስንሰራ ድሮባኮች እንዳሉበት እያሰብን ቢያንስ የሆኑ ነገሮች እንይዛለን። ሁለተኛው አልቲሜት ስትሬንግዝ ዲዛይን ወይም USD ነው። እቺ ሶስቷን ነገር ዲዛይን ፊሎሶፊውን ስናቅ እና ወደ ካልኩሌሽኑ ስንገባ ይሻላል በሚል ነው። ሁለተኛው አልቲሜት ስትሬንግዝ ዲዛይን ነው። ስለዚህ WSDን ጨረስን፣ ወርኪንግ ዲዛይን። ስለዚህ አሁን የሆነ ኮንሰፕት አለን ማለት ነው። ሁለተኛው አልቲሜት ስትሬንግዝ ዲዛይን USD የምንለው design of structure or part of structure in USD method is based on ultimate load theory. ይሄ ደግሞ ምን ላይ ነው ቤዚክ እንትን ያደረገው ultimate load theory and it's made to resist the desired ultimate or collapse load using idealized strength model, either parabola or parabola rectangle stress block. Just before failure of section, plastically for failure of section plastically in ultimate load theory, it is assumed that the section of member of structure failed plastically when the maximum compressive strain of concrete reaches the ultimate compressive strain of concrete specified by codes may be about 0.3 to 0.35%. The desired ultimate loads are obtained by increasing the desired ultimate load are obtained by increasing sufficiently the service loading using specified factors. These factors are called overload factors. Separate overload factors are applied for different loadings considering uncertainties existing in estimation of different loadings. Design format used in USD method may be expressed as a stress block or strength provided should be greater or equal to action due to ultimate loads or analysis of structure. ይህንን ፎርማሊቲ መከተል አለበት። A major advantage of USD method over WSD method is that total safety factor of structure thus found to be nearer to its actual value. A major advantage of USD method over WSD method is total safety factor of a structure thus found to be nearer to its actual value. Further, a structure designed by USD method require less reinforcement than those designed by the WSD method. ስለዚህ ምን እየነገረን ነው? ይሄኛው USD ከWSD ይልቅ ሌስ ሪኢንፎርስመንት ይፈልጋል ስትሬንግዙን አሟልቶ ካለ ኢኮኖሚካሊ ቤተር ነው የተሻለ ነው እያለ ነው። the main drawbacks of USD መቼም ያው ሁሉ ሙሉ አይሆንም ያለ ጉድለት ምን አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ አብሮ መሄዱ ነው። 100% አድቫንቴጅስ ነው የሚባል ነገር የለም። ፐርሰንቴጅ ሌቭሉ ይለያያል እንጂ ዲስአድቫንቴጅም ያለው ነገር ስላለ ድሮባክ አለው። ይሄ ቢሆን ግን ምንድናቸው ድሮባኮቹ ይላል the main drawbacks of USD method are as follows። ቅድም አስተተናል የእንትን ድሮባኮች እነዚህ ናቸው። 3 ተጨማሪም አሉ፣ አራተኛ እና አምስተኛ ኮንሲስተንሲ ሴፍቲን በተመለከተ እዚህ ጋር ሁለት ይጠቅሳል። since load factor is used on the service load there is no way to account for different degree of uncertainty associated with variation in material strengths. Second, there is complete disregard for control against excessive deflection. ስለዚህ ለኮንትሮል ሜቶዶሎጂም ትንሽ ያስቸግራል ይላል። ድሮባኮች አሉት ለማለት ነው።
ከዛ ይህን ተከትሎ ሊሚት ስቴት ዲዛይን 3 አይደሉ የጠቀስነው። ሶስተኛው ደግሞ ሊሚት ስቴት ዲዛይን ይመጣል። ምን ይላል? ሊሚት ስቴት ዲዛይን ሜተድ ሃዝ ዴቨሎፕድ ፍሮም አልቲሜት ስትሬንግዝ ዲዛይን ሜተድ ኢን ኦርደር ቱ አፕላይ ኢን ሰርቪስ ሎድ ኤንድ አልቲሜት ሎድ ኮንዲሽንስ። አሁን ይሄኛው ሊሚት ስቴት ዲዛይን ደግሞ የመጣው እዚህ ውስጥ ያሉትን ድሮባኮች ዩኤስዲ ውስጥ ያሉትን ድሮባኮች ወይም ህጸጾች፣ ጉድለቶች ለመሙላት ነው። ግን እሱም ቢሆን የራሱ የሆነ ድሮባክ አያጣም። 100% አድቫንቴጅስ የሚባል ነገር ስለሌለ ምን ይላል? ሊሚት ስቴት ዲዛይን ሜተድ ሃዝ ዴቨሎፕድ ፍሮም አልቲሜት ስትሬንግዝ ዲዛይን ሜተድ። ከዚሁ ነው ዴቨሎፕ የተደረገው ኢን ኦርደር ቱ አፕላይ ኢን ሰርቪስ ሎድ ኤንድ አልቲሜት ሎድ ኮንዲሽንስ። ዲዛይን ኦፍ ስትራክቸር ኢን ሊሚት ስቴት ኢዝ ሜድ ቱ አቺቭ አን አክሰፕተብል ፕሮባቢሊቲ። ሁልጊዜ አክሰፕተብል ከተባለ አንድ ነገር ጉድለት ቢኖረውም እንኳን ለምሳሌ አሁን ቶለራንስ ይባላል። ቶለራንስ ማለት ምን ላይ ነበር የተማረው? ፊዚክስ ላይ ነበረ። ቶለራንስ ማለት አክሰፕተብል ኤረር ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ዳይሜንሽን ይሰጠንና ፕላስ ኦር ማይነስ 0.2 እንባላለን። ለምሳሌ 20 ሜትር ፕላስ ኦር ማይነስ 0.2 እንባላለን። ምን ማለት ነው? 20 ሲቀነስ 0.2 እንችላለን። 20 ሲደመር 0.2 እንችላለን። ከ20 ላይ 0.2 ብንቀንስ 19.8 ይመጣል አይደል? 20 ላይ 0.2 ብንጨምር 20.2 ይመጣል። ከዚህ እስከዚህ ባለው ሬንጅ ውስጥ ካመጣ ቶለሬብል ማለት አክሰፕተብል ኤረር ነው። ቶለራንስ ተሰጥቷል። ቶለሬት ትደረጋለህ። ቶለሬት ማለት ይታገሳል ማለት ነው ኮንዲሽን። ሶ እዚህም ጋር አክሰፕተብል ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት እሱ ነው። ቶለሬብል ተቀባይነት አለው። ቶለራንስ አሁን ስለ እንትን በስዕል ወስደነው ነበር። አይሆን አሳይመንት ፊዚክስ ላይ መሰለኝ። ስለምንድን ነው እሱ? ፕሪሲሽን እና ትዝቃላችሁ አኪዩሬሲ ሁለት ነው። ፕሪሲሽን እና አኪዩሬሲ ትዝቃላችሁ። አዎ እንደዚህ ዳርት ሰርተን እዚሁ ኦር ፓርት ኦፍ ኢት ዊል ናት ቢከም አንፊት ፎር ዩዝ። አየው አንፊት እንዳይሆን ያደርገዋል። ፊት ያደርጋል ማለት ነው። ዊል ናት አንፊት ማለት አይገጥምም ነው፣ ወይም ተቀባይነት የለውም ወይም ፊት አያደርግም ነው። ግን ዊል ኖት ካለ ፖዚቲቭ ሚኒንግ ስላለው ፎር ዩዝ ፎር ዊች ኢት ኢዝ ኢንቴንድድ ዲዩሪንግ ኤክስፔክትድ ላይፍ ዳት ኢዝ ኢት ዊል ናት ሪች ኤኒ ኦፍ ዘ ስፔሲፋይድ ሊሚት ስቴት። ዘ ሊሚት ስቴት ኦፍ ስትራክቸር ኢዝ ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ኢትስ ቢንግ ናት ፊት ፎር ዩዝ. A structure with appropriate degree of reliability should be able to withstand safety or possible combinations of design loads that are liable to act on it throughout its life, and it should also satisfy the serviceability requirement, such as limitation on deflection and it should satisfy serviceability requirement such as serviceability limitation on deflection and cracking. Further, it should be able to maintain the required structural integrity during and after accidents such as fire, explosion, local failure. In other words, all relevant limits must to be considered in design to ensure an adequate degree of safety and serviceability. These limit states, which must be examined in design, are broadly classified into two major limit states. These are ስለዚህ መጣና ሊሚት ስቴት ዲዛይን ከዛ ውስጥ የወጣ ነው ከዩኤስዲ። ሊሚት ስቴት ዲዛይን ደግሞ ቤዝድ ኦን ሴፍቲ ኤንድ ሰርቪስቢሊቲ በሁለት ዲቫይድ ይደረጋል። እነሱም አልቲሜት ስትሬንግዝ ሊሚት ስቴት እና ሰርቪስቢሊቲ ሊሚት ስቴት ተብለው ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ሴፍቲ ኤንድ ሰርቪስቢሊቲ አልቲሜት ስትሬንግዝ ሊሚት ስቴት ኦር ሊሚት ስቴት ኦፍ ኮላፕስ ነው እና ሰርቪስቢሊቲ ሊሚት ስቴት። እነኚህን እንድናስነው ኖቱን ስናነብ ሊሚት ስቴት እንሰራለን ከእንትን በኋላ። አልቲሜት ስትሬንግዝ ሊሚት ስቴት የምንለው ይሄንን ከኮላፕስ ጋር የተያያዘው which deals with the strength and stability of the structure ምን ላይ strength and stability ኮላፕስ ስለሆነ
ultimate strength limit state ወይም limit state of collapse strength and stability of the structure under the maximum overload it is expected to carry. This implies that whole of the structure or part of it shouldn't fail under any combination of expected overload. So that ultimate strength limit state ምንለው whole of the structure or part of the structure shouldn't fail under any combination of expected overload. Ultimate load theory is generally applicable for ultimate strength limit state. Ultimate strength limit state may include ultimate limit state for flexure, shear, compression, torsion, tension, stability of structure for overturning and sliding. ምክንያቱም ኮላፕስ እንዳይሆኑ አልቲሜት ሎድን ሬዚስት አድርጎ የመቆየቱን ነገር ታሳቢ አድርጎ ዲዛይን ስለሚደረግ የመጀመሪያው ከሁለት ነገር የመጀመሪያው ከሎድ አንጻር ወይም ኮላፕስ ካለማድረግ አንጻር፣ ሁለተኛው ከሰርቪሲቢሊቲ አንጻር ሊሚት ስቴቱ ስለሚለካ ማለት ነው። የመጨረሻው የዚሁ አንዱ ብራንች ሰርቪሲቢሊቲ ሊሚት ስቴት ነው። እነኝን ግን ደግማችሁ ደጋግማችሁ ብናነበው አሪፍ ነው። ሰርቪሲቢሊቲ ሊሚት ስቴት ምንለው ደግሞ ዊች ዲልስ ለበበል ይኸው እስካሁን አሁን ቀጥሎ የምንሰራው ሊሚት ስቴት ዲዛይን ነው አይደል? ኤልኤስዲ ግን ሊሚት ስቴት ዲዛይን በሁለት ነው ውስጥ ያለ ሁለት ሰርቪሲቢሊቲ ያለ፣ አንደኛው አልቲሜት ስትሬንግዝ ሊሚት ስቴት፣ ሁለተኛው ሰርቪሲቢሊቲ ሊሚት ስቴት ከሴፍቲ እና ከሰርቪሲቢሊቲ። ሰርቪሲቢሊቲ ሊሚት ስቴት ማን ነው? አልቲሜት ስትሬንግዝ ሊሚት ስቴት ምንለው ከምን አንጻር ነው? አልቲሜት ብሎ ምን ስትሬንግዝ ማክሲመም ሎድ ኬሪንግ ካፓሲቲ እንዲኖረው ከፎርስ አንጻር፣ ከኮምፕሬንሽን አንጻር፣ ከቴንሽን፣ ከቶርሽን፣ ከምናምን አንጻር ማለት ነው። ስቴብል ሆኖ ስትሬንግዙ ጠብቆ እንዲሄድ ማለት ነው። ሰርቪሲቢሊቲ ሊሚት ስቴት which deals with conditions such as deflection, cracking of structure under service load, durability, excessive vibration, fire resisting, fatigue, etc. Elastic or working stress theory is generally applicable for serviceability limit state. እዚህ መሰለኝ መልካም። When dealing with the most economical structure associated with safety and serviceability requirements, the variability exists between construction materials and the construction process itself. We should be able to state a design philosophy to cope with the various criteria required to define the serviceability or usefulness of any structure in a rational manner. The various criteria required to define the serviceability or usefulness of any structure can be described under the following guidelines. The effects listed may lead to the structure being considered unfit for use, collapse, failure of one or more critical sections, overturning or buckling, deflection. The deflection of the structure እንግዲህ a collapse ብሎ ሲል USD እያለ ultimate strength limit state ነው። deflection እያለ ሲል serviceability ላይ ነው አይደል? deflection the deflection of the structure or any part of the structure adversely affects the appearance of efficiency of the structure እያለ አሉ ብዙ እንትኖች እንደዚህ የተዘረዘሩ። ይሄን አልተን ካወራነው የሚያቀይ ላይ እንዴት እንጠቀማለን? ይኸው ፎርሙላ 1.3 ዴድ ሎድ ፕላስ 1.6 ላይቭ ሎድ ወይንም 1 ዲኤል ዘሴም ኢኒቤሲስ ነው። በቃ ዴድ ሎድ ላይቭ ሎድ እና ዊንድ ሎድ ሲሆን ነው። ሶስቱም ሲኖሩ ደግሞ የፎርሙላ እንጠቀማለን። እሱ ራሱ ጊቭን ነው የተቀመጠ ፎርሙላ ነው። አይ ይሄ ስታንዳርድ ነው። አሁን እኛ ባለፈው የሆነ አንድ ኤግዛምፕል እኮ ሰርተናል። ማዕከል ላይ እንትኑን ሎዱን ጠቅላላ ካልኩሌት ሲያደርግ ዴድ ሎድ እና ላይቭ ሎድን ተጠቅሞ 1.3 ታይምስ ዴድ ሎድ ፕላስ 1.6 ታይምስ ላይቭ ሎድን ተጠቀመ። ለምን ሰልፍ ዌይትን ኤግዛሚን ያደርጉ ኮንሲደር አድርጎ ሰልፍ ዌይት ማለት እንትኑን አስገባ፣ ከዛ ዴድ ሎድን አስገባ። ዴድ ሎድ ማለት ሰልፍ ዌይት ማለት ነው አይደል? ሰልፍ ዌይት ማለት ነው ያ እንትኑ
ማለት ፐርማነንት ስትራክቸራል ሜምበርስ ፕላስ ላይቭ ሎድ በውስጥ የምንጠቀማት እቺ ነች በሚል ሌላው ጀስት ስለሆነ ምናልባት እዚህ ጋር ፎርሙላ ድራይቭ አናደርግም፣ ብሪፍ ለማድረግ ብቻ እናያታለን። ከዛ በኋላ ከየቦታው ላይ አንዱ በአንዱ ቦታ ላይ እየገባ ድራይቭ የተደረገን ፎርሙላዎች ስለሆኑ ድራይቭ የተደረጉበትን መንገድ ማየት ብዙም እንትን አይደለም። ቀጥታ ፎርሙላዎችን ብቻ ነው እየወሰድን የሚል የተቀመጡ ምን ታሳቢ ያደርጋል። ግን እዚህ ጋር ያለው ቤዚክ አሰምሽን ቀጥሎም ላለው ለሊሚት ስቴት ዲዛይን ላይም ኤልኤስዲ ላይም ስለሚያገለግል እነኝን ቤዚክ አሰምሽኑን አንብበን ነው። ቤዚክ አሰምሽን ፎር WSD a section which is plane before bending remains plane after bending. A section which is plane before bending remains plane after bending. This implies strengths across section are linearly varying. This is true for most section of flexural member except deep beam where shear deformation is significant. Two, assumption. Beam section behaves elastically when subjected to service load moment. This implies stress in the concrete varies linearly from zero at neutral axis to a maximum at the extreme fiber. 3. Tensile strength of concrete is ignored. The reinforcement assumed to takes all the tension due to flexion. 4. Perfect bond exists between steel bars and the concrete, say that no slip occurs. This is possible if adequate development lengths of bars and concrete cover are provided. 5th, the modular ratio, that is N. ES over EC means elasticity of steel over elasticity of concrete is called modular ratio. N modular ratio. ES over EC maybe takes at the nearest whole number, but not less than 6 or more than 15. N should be in between 6 and 15 ማለት ነው። In doubly reinforced sections to consider creep of concrete in compression zone, an effective modular ratio of 2 ES over EC shall be used to transform compression reinforced for stress computation. N ያ ላይ ES over EC ሲንግል ሬንፎርስመንት ነው። ኢን ደብል ሬንፎርስመንት ከሆነ ግን ኤንን 2ES ኦቨር ኤሲ ነው የምንወስዳት ነው። ቱቱ ዲዛይን ኢኩዌሽን ፎር ሲንግል ሬንፎርስድ ሬክታንጉላር ሴክሽን ብዙ የምንወስደው ነገር የለም። ጀስት ወደ ፎርሙላዎቹ ከዚህኛው ይልቅ ግን ሞሮፍ እንትን ላይ ሊሚት ስቴት ላይ ያለው ላይ የበለጠ እንትን ነው። ምንድነው እሱ? ይሄ WSD አይደለ የምንጠቀመውን ዲዛይን እንትኖች ያቸው ስትሬን ስትረስ ዲዛይኖች እንትን ላይ ግን ስትሄድ ሊሚት ስቴት ላይ ግን ስንሄድ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ሬክታንጉላር እና ሬክታንጉላር ፓራቦላ ነው አይደለ? እንደዚህ አይደለም የምንጠቀመው፣ አንድ እንደዚህ ወይንም ደግሞ እንደዚህ። ሞሮፍ ግን ሬክታንጉላሩን ነው የምንጠቀመው እዛም ላይ። ለምን? ለካልኩሌሽንም ለሴንተር መጠበቂያ ምናምን ስለተመቸ። እዚህኛው ላይ ስትመጣ ሉክ ዘ ዲፍረንስ። ይሄ እዛኛው ላይ ሁለቱም ሴሎች ይሄ ሊሚት ስቴቱ ማለት ነው። ሊሚት ስቴት ኋላም ስታይታ ሊሚት ስቴት ላይ የምንጠቀመው ይሄም ነው። የፓራቦላ አይደል? ፓራቦላ እና ሬክታንጉላር ነው። ሞር ኦፍ ሬክታንጉላሩን ተጠቅመን ስንሰራ ምን ላይ
የዚህ ኢኩቫለንት እንዳውም ሌላ ቦታ ላይ ሁለቱ ደምሮ ቀንሶ የሚያስቀምጠው ሴክሽን አድርጎ ስትሬኑን ካስቀመጠ በኋላ ስትሬን ላይ እና ኢሲዩ ማለት የኪዩቡን ስትሬን እና የኪዩቡን ስትሬን እና የሬንፎርስመንት ባሩን ስትሬን እንደዚህ ያስቀምጥልናል። መጠን ግን እዚህ ጋር ስንሰራ ሞመንቶች አሉ አይደለም? የሚፈጠር ሞመንት ያቺን ሞመንት ካልኩሌት እያደረገ ነው ፎርሙላ ድራይቭ የሚያደርገው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ግን ምንም የተለየ እንትን በእርግጥ እንደ ቤዝ ከዚህ የሚወስደው አለ እዛ ጋር። ልዩነቱ ምንድነው? እነኝን ሁሉ የሚጠቀማቸውን እዚህ ጋር መጥቶ እያስገባቸው ፎርሙላ ድራይቭ ነው የሚያደርግባቸው። ግን ኮንሰፕት ምንድን ነው? እሱ ሴክሽን አድርጎ ወሰደ አይደለ? ከዛ ቢሙን ሴክሽን አድርጎ ወሰደ። ሴክሽን ስታደርገው የሚታየው ቪ አይደለ? ከዚህ ከኒውትራል አክሲሱ በላይ ያለውን እቺ ኒውትራል አክሲስ ነች አይደል? ሴንተሩ ማለት ነው። ከኒውትራል አክሲሱ በላይ ያለው ምን ዞን እንለዋለን? ኮምፕሬንሲቭ ዞን። ከኒውትራል አክሲሱ በታች ደግሞ ይሄ ዞን ስፔሻሊ ምን ይባላል? ቴንሳይል ዞን ማለት ነው። ይሄን ቢ ዊድዝ ነው፣ ይሄ ቶታል ዴፕዙ ነው። ይሄን ደግሞ ዲ ያለው ከቶፕ ኦፍ ዘ ቢም ቱ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ባር ማለት ነው ወሰደ። ከዚህ እስከ ዚች ድረስ ያለችዋን ኤክስ ብሎ ወሰደ። በሴም ትገዛም ላይ ይወስድና ፎርሙሌት ያደርጋል። ከዛ በኋላ እዚህ ባሯ ላይ ምን አለ? ፒኤስ አለ አይደለ? ስትሬን ማለት ነው። ስትሬን ኦፍ ስቲል አለ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጣ ምን አለ? ስትሬን ኦፍ ኮንክሪት አለ። ስትሬን ልክ ይህን ስትሬን ደግሞ ስትረሱ ላይ ደግሞ ስትመጣ ይኸው ዘሴም አለ። እዚህ ላይ ስትረስ አለ። እቹ ስትረሷ ቲ1 ያላት ቲኤስ ያላት ማለት ነው። ቲኤስ ማለት ስትረስ ማለት ነው አይደለ? ቲኤስ ማለት ስትረስ ኦፍ ስቲል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ? ኮምፕሬንሲቭ ዞን አይደለ? ዞን ኮንክሪት፣ የኮንክሪቱ ደግሞ ኮምፕሬንሲቭ አለ። የእነሱን ሁለቱን ፎርሙላዎች ይሄ ነው። ቲ ማለት ምን ማለት ነው? ስትረስ አይደለ? ስትረስ ማለት ኋላ ፎርሙላ ዴቨሎፕ ሲያደርግ ይጠቀማቸዋል። አሁን ለምሳሌ ስትረስ ማለት ኢሲ ታይምስ ኢቲ። ለምንድን ነው እሱ? ኢላስቲሲቲ ማለት ስትረስ ኦቨር ስትሬን አይደለ? ኢላስቲሲቲ ማለት ስትረስ ኦቨር ስትሬን ማለት በእኛ ኬዝ አሁን እሱ ነው የሚጠቀመው። ኤፍሲ ኢሲ እና የሚለው ኢሲ ሲል አሁን የኮንክሪትን ስትመለከት ኢሲ ሲል የኮንክሪቱ ኢላስቲሲቲ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ነው። ይሄ ደግሞ የኮንክሪቱ ስትሬን ነው። ይሄ ደግሞ የኮንክሪቱ ፍሌክቸር ስትረስ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ዴራይቭ ስታደርገው ኦቨር ኬ ኢሲ ኦቨር ኢሲ አለ። የኮንክሪቱ ስትሬን ማለት ስትረስ ኦፍ ዘ ኮንክሪት ኦቨር ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ኦፍ ዘ ኮንክሪት ማለት ዘሴም ለብረቱም እንደዛው ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ ግን እዚህ ብቻ አይመጣም። ኤኤስ ምትል አለች አይደል? ምን ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ስቲል ነው። ኤሪያ ኦፍ ስቲልን ከየት አመጣት ብለህ ብትል ኤሪያ ኦፍ ስቲል የምናገኘው ከስትረስ አንጻር ስናባዛ ምንድን ነው ነው? ስትረስ ማለት ምን ማለት ነው? ስትረስ እንደለ ስትረስ ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ አይደለ? ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? በእኛ ኬዝ እኮ ቲኤስ ማለት ነው። ኤሪያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ስቲል ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ሲመጣ ኤሪያ ኦፍ ስቲል ይሄንን ብታስገባ በእኛ ፎርስ ማለት ኤፍሲ አይደለ? ቲኤስ ማለት ያለ ይሄ ማለት ኤፍሲ አይደለ? ታይምስ ኤሪያ ኦፍ ስቲል እቺ እንደዚህ ነው። እቺን ዴቨሎፕ ያደርጋል ከዚህ ፎርሙላ ነው። ስትረስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ በሚለው ገባ። ስትረስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ኦቨር ኤሪያ በሚለው ኤሪያ ኦፍ ስቲል ስለሆነ ቹስ ኤፍሲ ማለት ደግሞ 16 ነው። 16 እነኚህን ፎርሙላዎች ነው እያሰካካ እዚህ ጋር ፎርሙላ ዴቨሎፕ የሚደረገው በእነዚህ ኮንሰፕት ነው። ሌላ እዚህ ጋር የምንወስደው ምን ነገር አለ? ጄ ታይምስ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲ ማይነስ ኤክስ ኦቨር 3 ያለው እቺን ሌንግስ ከዚህ እዚህ ድረስ እቺ ሌንግስ ኤክስ ኦቨር 3 ነች። ዲ
ዲ ማለት ደግሞ ከዚህ ጀምረ እስከ ባሩ ሴንተር ድረስ ነው። ከባሩ ሴንተር እስከዚህ ድረስ ካለው ላይ እቺን ዲ ኦቨር 3 ብትቀንስ ምንን ታገኛለህ? ከዚች ሎዱ ካረፈበት ይሄኛው ሎድ እስካለበት ያለውን ርቀት እሷን ዲ ማይነስ ኤክስ ኦቨር 3 ወይንም ጄዲ ይላል። ዲ ማይነስ ኤክስ ኦቨር 3 ዲ ማለት ከዚህ እዚህ ነው። ኤክስ ኦቨር 3 ደግሞ ይሄ ነው። ዲ ማይነስ ኤክስ ኦቨር 3 ሌላ ፍሮም ዘ ስትሬን ዲያግራም ሲሚላሪቲ ኦፍ ትራያንግል ጊቭስ አሁን ወደ እንትን አንደም ማለት አንዱ አሁን እሱ እዚህ ጋር ዴቨሎፕ ያደረገውን ነገር እኛም አንግል ትራያንግል ሲሚላሪቲ ምናምን የምናደርገው ፎርሙላ ዴቨሎፕ የምናደርገው ቢሆን እኛ ግን ሜይንሊ የምንጠቀመው ድራይቭ ሆኖ የመጣውን ፎርሙላ ነው እና ድራይቭ እንዴት ሆኖ ድራይቭ ተደርጎ መጣ ምናምን የሚለው ማየት ጊዜ ማባከር ስለሚሆን ዋና የምንወስዳት ነገር እቺን ነው። እንትኖች አይ በዚህ ልክ ይሄ አንድ እንደዚህ በቁጥር ያስቀመጣቸው ፎርሙላዎች አለ። ፍሮም ስትሬን ዲያግራም ሲሚላሪቲ ኦፍ ትራያንግል ጊቭስ እዚህ ትራያንግሎቹን ሲሚላሪቲ ጠብቀን ስንሰራ ኢኤስ ኦቨር ኤሲ ምናምን ብንል ይሄንን ነው የምናመጣው። ይቻላል እኮ ድራይቭ ማድረግ እኛም እንደው እሱ አይደል ግን ምንም አይጠቅምንም። እኛ ዞር የምንፈልገው እቺን ፎርሙላ መጠቀም ስለሆነ አሁን ይሄ በሲሚላሪቲ ይመጣል አለ ልክ ነው ይመጣል። ይሄውና ይሄን ትራያንግል ብንወስድ ከዛ ይሄን ትራያንግል ብንወስድ ሁለቱን ሲሚላር ብናደርጋቸው ትራያንግል ኤቢኦን እና ትራያንግል ኤቢኦ እና ትራያንግል ዲሲኦን ሲሚላር ብናደርጋቸው በአንግል ሲሚላሪቲ ቴረም ወይም ደግሞ በአንግል ሳይድ አንግል ሲሚላሪቲ ቴረም ምናምን ኦቨር ብናደርግ ኢኤስ ኦቨር ኢሲ ካልን ከዚህ ካልን ዲ ማይነስ ኤክስ ኦቨር ዲ እንላለን። እንደዛ እያደረግን ሲሚላሪቲውን ስንጠቀም ይህን ፎርሙላ እንደርሳለን ነው። ኢሲ ኦቨር ኢኤስ ማለት ስትሬን ኦፍ ኮንክሪት ኦቨር ስትሬን ኦፍ ስቲል ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኦቨር ዲ ማይነስ ኤክስ ነው የሚለውን ነገር እንድንል ይሄ ወርኪንግ እንትን ላይ ስንሄድ ነው WSD ላይ ስንሄድ ግን ቤዚካሊ የምንጠቀማቸው መሰረታዊ ነገሮች ጥያቄ ስንሰራ ስለምንጠቀማባቸው እነሱን እያለፍን እንሄድ። ሁለተኛው እዚህ ጋር ሌላ የምንይዘው አንድ ሌላ ፎርሙላ እቺን እንይዛለን ቅድም ተጠቅሶ ስለነበረ ልብ ኢሲ ኦቨር ኢኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኦቨር ዲ ማይነስ ኤክስ አለ አይደለ? ኢሲ ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍሲ ኦቨር ኢሲ። ኢኤስ ምንድን ነው? ኤፍኤስ ኦቨር ኢኤስ። ይሄ ነገር አሁን ያወራነው ነው። ኢኤስ ማለት ምን ማለት ነው? ስትሬን ማለት ነው አይደለ? ምን ብለናል? ጠቅላላ ሞጁለስ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ማለት ስትረስ ኦቨር ስትሬን አይደል? በእኛ ኬዝ አሁን ለምሳሌ የኮንክሪትን ብንል ኢ ቹትሲ ስትረስ እሱ ብዙ ጊዜ ስትረስን ኤፍ ስለሚላት ነው። እሺ በቃ ይሄ ማለት ነው። ዴቨሎፕ ብናደርገው ኢሲ እሱ በኢሲ አይደለ ማለት በስትሬን ስለሰጠ ይሄን ማቀያየር አይደለ? ይሄ ማለት እንዲያባስተ መቀየር የኮንክሪት ስትሬን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኮንክሪት ኦቨር ኢኦ ኮንክሪት ይሄ ማለት ነው። የስቲልም እንደዛ በቃ ይሄ ሁክስ ሎ ነው። ኢን ኢላስቲክ ሬንጅ አፕላይንግ ሁክስ ሎ the maximum strain in concrete and strain in steel በዚህ ነው የሚሰጠው አለ። መርሳት የሌለብን ነገር ኤፍ ብሎ ሲል ምን እያወራ ነው? ኤፍ ብሎ ሲል ስትረስ እያወራ ነው። ኤፍ ሲዲ ሲለን የኮንክሪቱ ዲዛይን ስትረስ ማለት ነው። ኤፍ ኤስ ሲለን የስቲሉ ስትረስ ማለት ነው። እነሱን አስገብቶ በዚህ ቦታ ላይ እያስገባ ሰራና ሰብስቦ እችን ፎርሙላ ለማምጣት ነው። ምን አለ? ባይ ዴፊኒሽን ኢኤስ ኦቨር ኢሲ ምንድነው? ሞጁላር ሬሽዮ ነው አይደል? ቀደም ያየነው ሞጁላር ሬሽዮ ደግሞ ከ6 እስከ 15 ባለው ሬንጅ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ወርኪንግ ስትረስ ዲዛይን ላይ ኮንሰፕት ነው። ስለዚህ በደንብ ማስተዋል በትሩ ፎርስ ማምጣት ይቻላል። ይሄ በምናምን ኤን ሹድ ቢ ከ6 እስከ 15 ባለው ሬንጅ ነው መጥቶ የሆነ ጥያቄ ላይም አለ ኤን 8 ብሎ ይሰጠናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኤን ብሎ ከተሰጠን
ወርኪንግ ስትረስ ዲዛይን ላይ ነው እንጂ ሊሚት ስቴት ላይ ኤን የሚባል ነገር የለም። በሊሚት ስቴት ካልኩሌት አድርጉ እየተባለ ኢሲ እና ኢኤስ ስላለን ብቻ ኦቨር ምናምን አድርገን ኤንን ብናመጣ የተጠየቅነው ሊሚት ስቴት ነው። የምናወራው ግን ወርኪንግ ስቴት ላይ ነው። ባለፈው እንደ ሀሳብ ተናግሯል። ስለዚህ ምንድን ነው ሊሚት ስቴት ላይ ስንሰራ የምንጠቀመው ፎርሙላ እና ጊቭኖቻችን ምንድን ናቸው? ወርኪንግ ስቴት ላይ ስንሰራ እነማን ናቸው ጊቭኖቻችን እና በምንድን ነው የምንሰራው? እነኝህ መሰረታዊ ነገር WSD ነው። ይህንን እንደዚህ ገብቶ ከዛስ በቃ ከዚህ ሁሉ የምንወስደው ሌላው ነገር ምንድን ነው? እቺን እንወስዳለን። ኬ ኮንስታንት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኬዲ ዘስ ኬ ኢዝ አን ኢንዲኬተር ኦፍ ዘ ኒውትራል አክሲስ ፖዚሽን ኒውትራል አክሲስ ፖዚሽን ኢንዲኬተር። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናስባቸው ሶስት ነገሮች በተለይ ከዚህኛው የሚልቅ አንደኛው ኤንን እንዳንረሳ ኤስ ኦቨር ኤሲ ማለት ነው። እቺ ኤን ኤርኩንላ አለም ሜምበር ነው ሬሾ ሞጁላር ሬሾ ኤስ ኦቨር ኤሲ ብዙ ጊዜ እሱ ነው የሚሰጣል። ሊሰጥም ላይሰጥም ይችላል። ሞጁላር ሬሾ ሊሰጥም ላይሰጥም ይችላል። ካልሰጠሽ በዚህ ፎርሙላ ነው የስቲል ሞጁላስ ኦቨር የኮንክሪት ሞጁላስ እና ለማምጣት ብንጠቀም ኤስ ማለት ስቲል ነው። የስቲል ሞጁላር ይሄ የኮንክሪት ሞጁላር። ይህን ሳሁን የት እናገኛለን? ኤስ ይሰጣል። እነኝን እኮ ታገኛለህ። 400 ምናምን ነው የሚያስቀምጠው እሱ ያስቀምጣቸዋል እዛ ላይ። አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው የስቲል ሞጁላስ ኦፍ ኢላስቲሲቲያቸው ከብረት ብረት የተለያየ ስለሆነ የሚሰጥ እዚህ ላይ ጊቭን አለ መሰለኝ እናየዋለን። አንድ ኤስ ኦቨር ኢሲ ኤን ነው እንዳይበታታብን። ኤስ ኦቨር ኢሲ ሌላው ኬን ነው የምናስበው። ኤክስ ኦቨር ዲ እቺን እናያሳ እቺንም እንይዛለን። ኬ ማለት ደግሞ በተለይ ኤን ታይምስ ኤፍ ሲ ኦቨር ኤን ኤፍ ሲ ፕላስ ኤፍ ኤስ እቺን ነገር ማንረሳቸው የሚያስፈልጉን ፎርሙላዎች ኤንን ኦልሬዲ ያውቀናታል። ይሄ ማለት ነው ሞጁላሪቲ ሬሾ ማለት ነው። ኤፍሲ ስንል ቅድም ምናምን የኮንክሪት ስትረስ፣ ኤንኤፍሲ ስንል የኮንክሪት ስትረስ፣ ይሄኛውስ የስቲል በቃ ከቦታ ቦታ እንትን ሊላቸው ይችላል። ኬ ምንድን ነው? ኒውትራል አክሲስ ፖዚሽን ኢንዲኬተር። ሌላ ከዚህ ምን እንወስዳለን? ፎርሙላ ብቻ እየለቀምን ስንል ሁለተኛ ምናልባት ኤሲ ኤክስ ኦቨር ዲ ኬን በኤክስ ኦቨር ዲ ማግኘት እንችላለን። አዎ ሌላ የምንወስዳት ፎርሙላ እዚህ ጋር ኦፍ ሴክሽን ሌላ ብዙ ጊዜ እንትን የሚያደርጋት ኤሪያ ኦፍ ስቲል እቺ ሁሉ ይህንን ከማቴሪያል ኦፍ ስትሪንግዝ ኦፍ ማቴሪያል ሲያስተምረን ጀምሮ ለኔ ጽፋት ጥያቄ ነች እና እቺ ብዙ ጊዜ ኤሪያ ኦፍ ስቲልን ስንሰራ ሮ ታይምስ ቢ ታይምስ ዲ እቺ ብዙ ጊዜ ይናገራታል። ብዙ ስለምትጠቀም ሮ ትባል ጊቭን ነች ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ታች ፎርሙላ የሚመጣበትም ጊዜ አለ። አለች እዚህ ጋር አለች። ሲናገራት አለ ሌላኛው ላይ ነው መሰለኝ አለ ብቻ ስንዴ ዴን ኤስ ዜሮ ቢዲ ሰብስቲቲዩሽን አድርገን
ሲምፕሊፋይ k is equal to 2 rho f surface over rho is equal to ይኸው እዚህ ፎርሙላ አለችው። ሮ ማለት k ታይምስ fc over 2fs ምናምን ብሎ አለ። ሮ is equal to k fc over 2fs ይቻላል። ሌላ ወደ ጥያቄ ያመጣው ኤፍሲ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ነው ይሄ አሁን ያለው። ከዛ በኋላ እንለቅማለን። ከዛ በፊት እነኚህ ስለዘለልናቸው ማለት ብዙም ያው ኖት ላይ ስላሉ ሌላ እዚህ ጋር የለቀምነው ኢኩዌሽን ስላለ ነው። ኬዚ ስለ ጂ ምናምን አያወራም። ጂ እዚህ ያለች ጂ 1 ማይነስ ኬ ኦቨር 3 ያለ ኬን አገኘን። ከዛ በኋላ ጄን አገኘን፣ ኬ አገኘን፣ ጄ አገኘን። ጄ እዚህ ስላለች ነው ኬ ኦቨር 3 ጄ ቢ ሌቨር አርም ሬሾ ፎር ኢንተርናል ፎርስስ ኦፍ ሴክሽን ኦፍ ቢም ዴን ሰርቪስ ሎድ ሞመንት ሬዚስተንስ ኦፍ ሴክሽን ሜይ ቢ ሪትን አስ ኤምም አለ ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጄቢ ዲ ስኩዌር የሚል የለም። ስላልጠየቀን ነው ለጊዜው ያልነው። አይ እዛ ጥያቄ ላይ ስላልጠየቀን ያልጻፍነው እንጂ ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬ ጄ ቢ ዲ ስኩዌር አር አለች። ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጄ ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጄ ኤም አለ ኤም አለ ቆይ ላይ እንትን ልበለው አንድ አር ወስደናል። ከዛ ኤም በዚህ ደግሞ ሲመጣ አርቢዲ ስኩዌር አርቢዲ ስኩዌር አር ማለት ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጄ ስለሆነ ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጄ ስለሆነ ይሄን ሰበሰበና አንድ ላይ አር አለው አርቢዲ ስኩዌር አርቢዲ ስኩዌር ይሄን ስለሆነ አርቢዲ ስኩዌር ከዛ ዲ አይደል ዲ ማለት እንደ ራዲካል ኤም ኦቨር አር ሌላ አለ እዛ ዲማ ኤም ኦቨር አር ቢ አለ ኤስ አሁን ተሻለ ኤም እዚህና ቲ ኤስ ኤክስ ኤም ኤስ ኤም ኦቨር በቃ ኤሪያ ኦፍ ስቲል በሌላ ኤም ኦቨር ኤፍ ኤስ ጂ በቃ እንያዛቸው። ኬ ጄ እዚህ ጋር አለች አይደለ? 1 ማይነስ ኬ ኦቨር 3 ስኩዌር እንደዚህ እንትን ስንሰራ ኤፍሲቲ ዲዛይርድ ጋማስ ኤፍዋይዲ ጋማስ ማለት 1.15 የስቲል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የጥያቄ ይሄ ነበረ ድራግ ተደረጋ ወይ ፎርሙላ ነው ማለት ነው። ለቴሌግራም ኤምን አርቢዲ ስኩዌር በሚለው ኤም በሁለት መንገድ አሁን ለምንድን ነው መሰለ አር ማለት ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጂ አይደለ?
አር ማለት በዚህ ቦታ ብታይ ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጄ ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጄ ቢዲ ስኩዌር ሰብስቲዩት ነው ይቻላል። አሁን እንደዚህ ብለው ቢሰጥ አር ቢዲ ስኩዌር ብንባል አር ማለት ራሱ ምንድነው ስንባል አር ማለት ኤፍሲ ኦቨር 2 ኬጄ ነው። ኦቨር 2 ማለት ነው ኦቨር 2 ኦቨር 2 ኬጂ ሌላ እዚህ ጋር እቺ ኤፍሲዲ ማለት ደግሞ እንደዚህ ለእንትን ስለሚታስፈልግ ዲ ማለት 0.4 ደጋግማት እቺን ነገር ፕላስ 0.6 አወራረስ ያለ ኦቨር 400 ኤፍሲዲ እንደገና ደግሞ ኤፍ ዋይ ዲ ኦቨር ባ ኤግዛምፕል ዋን መስለው መስሎ ይቺ ነገር እንደ ፎርሙላ ናት። ልክ ነው ከቤት ደጋግሞ ነው የሚጽፋት። እንደው 0.4 ሲደመር 0.6 ከዛ የስትሬንግዝ ኦቨር 400 ኤፍ ዋይ ስለ ብረቱ ነው ኤፍ ዋይ ኦቨር 400 ይህም ኖርማል ፎርሙላ ነው። ከዛ ኤል ኢፌክቲቭ ሌንግዝ ማለት ኦቨር ባ ደግሞ ጊቭን ነው ታብሌትድ ነው። ይችንማ ይወዳታል አይደለም? ይችን ይወዳታል። ይችን ቁጥር ይወዳታል። አለ እዚህ ላይ ኮንትሮል ዲፍሌክሽን ላይ አይቀርም ፈተና እቺን እዛም ድረስ ይጠቀምባታል አለች። በእንትን ነው እኮ በኢቢሲኤስ ማለት ቢልዲንግ ኮድ ነው ለምትጠቀማት ፎርሙላ ነው ማለት ይህንን ማወቅ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ኤፍ ዋይ ማለት ካራክተሪስቲክስ ይልድ ስትሪንግዝ ኦፍ ስቲል ነው። ኤል ማለት ኢፌክቲቭ ስፓን ሌንግዝ ነው። ባ ማለት ኮንስታንት አዝ ጊቨን ኢን ቴብል ቢሎ ያው እዚህ ጋር ተሰጥቷል እኮ እዚህ ተሰጥቷል። ኤክቲቭ ስፓን ሌንግዝ ማለት ነው። ምን አይል ያው ቢኤ ማለት ደግሞ ባ ጊቨን ነች እሷ ታቡሌትድ ስታንዳርድ ነች። ባ ኮንስታንት አዝ ጊቨን ኢን ቴብል ቢሎ ኤኒ ፎር ስላብ ካሪንግ ፓርቲሽን walls likely to crack shall be taken as ባ less or equal to 100 ኮንስታንት ነው። ይኸው ለምሳሌ ሲምፕል ሰፖርትድ ቢም ነው ምናምን ብሎ ቢሰጥ ባን የምትወስደው 20 አድርጋ ነው። ኢንድ ስፓን ነው ቢሙ ኢንድ ስፓን ቢም ነው ምናምን ቢል እቺ ስታንዳርድ ነች። በቃ ሸምድደን ነው የምትገባው። አይ ታብሌትድ ነው። ስለዚህ ይቺ ዲ ማለት በዚህ በሬክታንጉላር እንትናችን ላይ እየተሰጠችን ከብረታችን ሴንተር እስከ ላይኛው ቶፑ ድረስ ያለችው ሌንግዝ ነች። ይቺ ዲ ማለት ይኸው ይላል ኢፌክቲቭ ዴፕዝ ያ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ይቺ ማለት ነች። ዲፍሌክሽንን ኮንትሮል ለማድረግ ዲተርማይን የሚደረግ ሚኒመም ኢፌክቲቭ ዴፕዝ ነች። ዲ ሚኒመም ኢፌክቲቭ ዴፕዝ ቱ ቢ ዩዝድ ቱ ኮንትሮል ዲፍሌክሽን። እቺኛውስ ኤም ኦቨር አር ቢ ያላት ኤም ኦቨር አር ቢ ያላት እኮ እሷም አላቻ ይሄ ኮንትሮል ዲፍሌክሽን ላይ ኖርማሊ ቼክ ለማድረግ አሁን ፎርሙላ ሲሰጠ ይሄ አሁን ለምሳሌ ኤል ኢፌክቲቭ ሌንግዝ ነው አይደለ? ሌንግዝ ኦፍ ስፓን ስፓን ሳይሰጠ ይሄን አስገብተህ ቼክ ማድረግ አችልም። ለምሳሌ ቢም ነው ቢሙ እንደዚህ ነው ተብሎ ዳታው ተሰጠው ኢፌክቲቭ ሌንግዙ ካልተሰጠ ካንቲሊቨር ይሁን አይሁን ካላወቅ ባንም ማግኘት አትችልም። ካንቲሊቨር ነው ወይ ሲምፕል ሰፖርትድ ነው ወይ ሂንት ካልተሰጠ ባን መጠቀም አትችልም። ኢፌክቲቭ ሌንግዝ ካልተሰጠ መጠቀም በቀደም ለታቆ ብሎናል። የሆነ ጥያቄ ሰራልንና ኢፌክቲቭ ሌንግዙ አልተሰጠም እንጂ ቢሰጥ ኖሮ ካንቲሊቨር ስለሆነ ይሄንን ዳታ አስገብተን ዲዩም ማወቅ እንችል ነበር። ነገር ግን ኢፌክቲቭ ሌንግዙ አልተሰጠንም፣ ስለዚህ መጠቀም አንችል። አሁን አንድም ፎርሙላ ልንጠቀም ስንል ለመጠቀም ከተሰጡን ቫልዩዎች መካከል አንድ እንኳን ጎዶሎ ከሆነ ዲን ማግኘት አትችልም ማለት ከጊቭን ተነስተን ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር እኮ ለምንድን ነው እሱ መጀመሪያ ለምሳሌ ኤን ጊቭን ይሆናል ኬን እንፈልጋለን ኤን ስላለ ኤፍ ሲን ከኢና
ከትረሱ ተነስተን ይሄን ካገኘን ከዚህ በኋላ ተመልሰን ጄን ማግኘት እንችላለን። ለምን ኬን ኦልሬዲ እዚህ ካገኘ ነው ሰብስቲዩት አድርገን ጄን እናገኛለን። ጄን ካገኘን ኬን ካገኘን ኤን ካለን ኤፍሲ ካለን ቀጥሎ ያለውን ደግሞ ማግኘት እንችላለን። ኤፍሲ ያለን ኬ ያለን ጄ ያለን ቢ ተሰጥቶናል ዲን ካገኘን እንዲህ እያልክ የምትወደው አሁን ቀጥሎ ያለውን የተሰራውን ኤግዛምፕል ብንሰራው ቲዮሪ የምናወራውን ነገር ፕራክቲካል እሱ ስለሚመልሰው ይሄ ከዚህ በኋላ ፍላንጅድ ሴክሽን ምናምን ዘሎታል። በቃ ከዚህ በኋላ ዘሎታል። ፍላንጅድማ በቃ ከዚህ በኋላ ከ2-5 በኋላ ከዚህ በኋላ ያለውን ትቶታል። ደብል ሬንፎርስ ሬክታንጉላር ቢም ሴክሽን ይሄን ዘሎታል ማለት ትቶታል። ይሄንንም ኤግዛምፕል 1 ሚላላል 42 ገጽ ዲዛይን ኖርማሊ ደብተር ላይም እንትን ብሎታል አይደል? ደብተር ላይ ማሰርተማል አይደለም እንዴ ደብተር ይሄን ይላል። እንትን ስለሚያልሽ ስለ ኮንክሪት ያወራና ኮንክሪት ኢዝ stone like material obtained artificially by hardening of the mixture of cements, integrate aggregate materials, fine and coarse, and water in predetermined proportion. When these ingredients are mixed, they form a plastic mass which can be poured in several molds and set on standing into hard solid mass. As a result of exothermic chemical reaction between cement and water, እቺ ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ማለት አዝ ኤ ቢልዲንግ ስቱደንት ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚባል እቺ ምን ይላል? When these ingredients are mixed, they form a plastic mass which can be poured in suitable molds or forms and set on standing into hard solid mass. As a result of exothermic chemical reaction between cement and water, እቺ በጣም እንትን ቃሎች ስለሆኑ በሴመንት እና በወተር መካከል የሚደረገው ሪያክሽን ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ነው ይላል። ብዙ ጊዜ ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ኢንዶተርሚክ ሪያክሽን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ዳውን እውነታው ላይ ሳለም እንድብያ ነው። ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን በሴመንት ወተር ሬሾ ላይ የሚኖር ኤግዞተርሚክ ምን አይነት ሪያክሽን ይፈጠራል ወይም አለ ሲባል ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን። ኤግዞተርሚክ ማለት ምን ማለት ነው? ቃሉ ራሱ እንትን የሚያደርገው ሂት ኢነርጂ ሪሊዝ የሚያደርግበት ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ምንድነው እንደ ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ሪያክታንት ፕሮዳክት ኢነርጂ ከዛ ሪያክታንት ሪሊዝ የሚያደርገው ኬሚካል ሪያክሽን ዛት ሪሊዝ ሂት ኢነርጂ። ለምሳሌ በርኒንግ ኦፍ ካንድል፣ ሜኪንግ ኦፍ አይስ። እነዚህ ኤግዞ ማለት ምን ማለት ነው? እሱ አውት ማድረግ ነው። እና በሴመንት እና በወተር መካከል ሁል ጊዜ ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን አለ። ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሂት ፕሮዲዩስ የሚያደርግ ወይም ሂትን ወደ ውጭ የሚያወጣ ማለት ነው። እስቲ ሲሚንቶን ውሃና ሲመንትን ቀላቅለን ስናቦካ ምን አይነት ሪያክሽን ወይም ምን አይነት ነገር ሴንስ እናደርጋለን? አንዳንድ ጊዜ ለምንድን ነው እሱ ሂት ዴቨሎፕ የሚያደርጉት? በሁለቱ መካከል ሪያክሽን ይፈጠራል። ሴመንት ራሱ የተሰራበት ራሱ ኬሚካል ፎርሙላ አለው ኮምቢኔሽን፣ ወተር ራሱን የቻለ ኬሚካል ኮምቢኔሽን አለ እችቶ የምናውቀው። እነሱ ሪአክት ሲያደርጉ የሚፈጥሩት ኬሚካል ሪያክሽን አለ። በዛ ኬሚካል ሪያክሽን አማካኝነት ምን ይደረጋል? ሂት ፕሮዲውስ ይደረጋል። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን የሚፈጥሩ እንትኖች ምን ያደርጋሉ? ሪአክታንቶቹ ማለት ነው ግብአቶቹ እርስ በርስ እንትን ሲያደርጉ ፕሮዳክቱን እናገኛለን፣ ኢነርጂም ሉዝ ያደርጋሉ። ሲቀመጡ ራሱ እንደ ሪአክታንት አፕላይስ ፕሮዳክት ፕላስ ኢነርጂ ነው የሚሰጡ። እና ለምሳሌ ብዙ ነገሮችን ገብታችሁ ብታነቡ
ኤግዞተርሚክ እንደዚህ። ኢንዶተርሚክ ሲሆን ደግሞ ኬሚካል ሪያክሽን ኢን ዊች ሪያክትስ አብዞርብ ሂት ኢነርጂ ፍሮም ሰራውንዲንግ ቱ ፎርም ፕሮዳክት። ምርትን ለማምረት ወይም አውትፑት ለመስጠት ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሪያክት የሚያደርጉ ሪያክታንቶች ሂቱን አብዞርብ ያደርጉታል ወደ ውስጥ። ለምሳሌ ሜልቲንግ ኦፍ አይስ፣ አይስ አሁን አይስ ኪዩብ በረዶ ማለት ነው። ሙቀት ሲያገኘው ምንድን ነው እየቀለጠ ይሄዳል። አውትፑት ይሰጠናል፣ ምንን ወተርን ይሰጠናል መጨረሻ ላይ። ነገር ግን ሂቱን ምን አድርጎት ነው ውጦት ነው። አንተ ሙቀት ስትሰጠው ሂት ዴቨሎፕ ስታደርግለት በረዶ አይሱ ወተሩን አብዞርብ ያደርጋል ማለት ነው። ሂቱን አብዞርብ ያደርጋል፣ ኢንዶተርሚክ ያደርገዋል ማለት ወደ ውስጥ ስለሆነ ከዛ ፕሮዳክቱን ይሰጠዋል ወይ አውትፑቱን ይሰጠዋል። ብዙ ምሳሌዎች አሉ እንደዚህ እና ኤግዞተርሚክ ሻማንስ ለኮሰ ውስጥ ስታቃ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሂት አብዞርብ ነው የሚያደርገው ወይስ ሪሊዝ ነው የሚያደርገው? ሂት ሪሊዝ ያደርጋል። ልክ ሻማን ስትለኩሰው የሚሰጠን ምንድን ነው? እሱ ኤግዞተርሚክ ነው፣ ወደ ውጪ ነው ሙቀቱ የሚለቀው። በረዶስ ሙቀት ስትሰጠው አብዞርብ ነው የሚያደርገው። አብዞርብ ስለሚያደርገው ውስጡ ያሉትን ኬሚካል ኮምቢኔሽኖች ይሰባብራቸዋል። ሲሰባብራቸው ኢነርጂ ይሰጣል፣ ፕሮዳክት ይሰጣል። እና እሷ ሴመንት ሬሾ ላይ ወተር ሴመንት ሬሾ ላይ ሪአክሽኑ ሁልጊዜ ኤግዞተርሚክ ሪአክሽን ነው። ኤግዞተርሚክ ማለት ሂት ሪሊዝ ያደርጋል ወይም ወደ ውጭ ያወጣል የምትለዋን አንድ እሷን ነገር ስለነበረች ነው። ከዚህ የተነሳ ቱ ፕሮዲውስ ኤ ወርከብል ሚክስ ሞር ወተር ኢዝ ዩዝድ ኦቨር ኤንድ አባቭ ዛት ኒድድ ፎር ዚስ ኬሚካል ሪአክሽን ወተር ሴመንት ሬሾ ሪኳየርድ ፎር ኮምፕሊት ኬሚካል ሪአክሽን ኢዝ አባውት ዜሮ። ለአንድ ሙሉ ኬሚካል ሪአክሽን የሚያስፈልገን ወተር ሴመንት ሬሾ ስንት ነው ብትባል እቺ ነች ስታንዳርድ 0.25 ነው። ወተር ሴመንት ሬሾ ሪኳየርድ ፎር ኮምፕሊት ኬሚካል ሪአክሽን ሪአክሽን 0.25 ዘ ሪአክሽን ቢትዊን ሊትር ኖ ወተር ሴመንት ሬሾ ማለት ምን ማለት ነው? በውሃና በሲሜንቶ መካከል የሚኖረን ወተር ሴመንት ሬሾ። the reaction between cement and water is relatively slow and requires time and favorable temperature for its completion። ለለፈው በቃ እሱ የፈለኳት እዚህ ጋር ነች ሳያተዝ ስላለች እቺን ሐሳብ ኤግዞተርሚክ እና ሬሾ አለ እቺ ነው። ለምን ስታንዳርድ ቴስት ስፔሲሜንስ ኦፍ 150 ሚሊሜትር ኪዩብ are taken at age of 28 days to determine the comprehensive strength of concrete according to Ethiopian Standard Institution. At age of 7 days, concrete may attain approximately about 2/3 of full comprehensive strength of concrete. In some national standards, example ACI code, cylinder specimens of 150 mm diameter by 300 mm high are taken. Also, the load is applied uniaxially. The friction between the loading plate and the contact face of the test specimen has more effect on cube strength than the cylinder strength. Theory look, the friction between the loading plate and the contact faces of the test specimen has more effect on cube strength than the cylinder strength. Because of this, the cube strength gives more strength than the true compressive strength of concrete, whereas cylinder strength gives reasonably true compressive strength. On average, cube strength is taken as 1.25 times cylinder strength. እችን ኮንሰፕት ነው እሷም እመማለ አሁን ያወራው ምን ነው መሰለህ? Load is applied uniaxially. The friction between the loading plate and the contact face of the test specimen has more strength of cube strength than cylinder. ሲሊንደሩ እንዲህ ነው አይደል እንጠቀመው። ይሄ ቢሆን ሲሊንደሩ ዲያሜትሩ 150 mm ነው። ሄቱ 300 mm ኪዩብ ሲሆን ደግሞ ይሄ 150 ነው። 150 ሚሊ ሜትር ወደዚህ 150 ሚሊ ሜትር ነው።
ወደዚህ 150 ሚሊ ሜትር። ይሄን በቶፕ ቪው ብናየው ይሄ ነው አይደል? ይሄንን ደግሞ ሰርክሉን በቶፕ ቪው ብናየው ይሄ ነው። ይሄ ማለት በማት ቋንቋ ምንድን ነው የሚባለው? the circle is inscribed in the square አይደል? the circle is inscribed in the square። ይሄ ከዚህ እዚህ ስንት ነው? 150 የሚሆን ነው። ይሄም ወደዚህ 150 ነው። የዚህ ኤሪያው ማን ነው? እንትን ዲያሜትሩ ስንት ነው ማለት ነው? 150 ሬዲየሱ 75 አይደለ? ለምንድን ነው እሱ ስንል ምን እንዴት ነው የምንለው? የኪዩብ strength is equal to 1.25 times f of ck ነው የምንለው አይደለ? ማን ነው የሚበልጠው ከሁለቱ? ከዚህና ከዚህ ማን ይበልጣል? አሁን ባለው ግን ሳናበዛው ከሲኪው ኤፍሲዩ ይበልጣል። ምክንያቱም እነዚህ ቦታዎች ግን ከኤፍሲዩ እና ከኤፍሲኬ ወይንም ምን ማለት ነው? ኤፍሲዩ እርግጠኛ አውቆ ከኪዩቢክ እና ከሲሊንደሪካል ማን ይበልጣል? ለምን 1.25 ታይምስ ነው። ይሄ ምክንያቱም እንደዚህ ስለሚጠየቅ ነው። ከኪዩብ እና ከሲሊንደሪካል ስትሪንግዛቸው የማን የሚበልጠው? ለምን? አሁን ያነበብነው ለምን የሚለውንም ይመልሳል። ኪዩቡ ነው ለምን? እሱ ይቺን ባይጠቅሳት እጭቶ 1.25 ሚለው ድረስ አላንብበው። ምን ይላል? the load is applied uniaxially. The friction between the loading plate and the contact faces of the test specimen has more effect on cube strings than the cylinder strings. Because of this, the cube strings gives more strength than the true comprehensive strings of concrete. Whereas cylinder strings gives reasonably the true comprehensive strings. On average, cube strings is taken as ምናምን ብሎ አሁን ከዚህ ልክ ነው እኮ መልሱ እኮ ልክ ደግሜ ላንብበው ወይ እንትን ነው the friction between the loading plate በቃ እኮ መልሱ እዚህ ጋር ነበር the friction between the loading plate and the contact faces of the test specimen has more effect on cube strength than the cylinder strength. አሁን እንትኑ ቀደም ያየነው ኮምፕሬንሲቭ አይደለ? ቀደም ያየነው ኮምፕሬንሲቭ ቴስት ነው አይደል? የምናደርግበት ይህንን ስፔሲሜን ሰራን ማለት ባለችን እንትናችን ምንድነው ሞልዳችን ውስጥ ኮንክሪታችንን እዚህም ማስገባን ወሰድንና ፕሌት አለው አይደል? ታች እንትኑ ዩኒቨርሳል ማሽኑ እንደዚህ ፕሌት አለው። ልክ ወስደን ይህን ኮንክሪት እዚህ ስናስቀምጠው ኮንክሪቱ ይሄ እንደዚህ ይቀመጣል። ኮንክሪቱ ይሄ እንትኑ ማለት ኪዩቡ ከሆነ እንደዚህ ይቀመጣል። ኪዩቡ ሰርክሉ ከሆነ ይሄ ሲሊንደሪካሉ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ይቀመጣል። ከቶፕ ቪው ስናየው ይሄንን ሰጠን። እያለ ያለው እዚህ ጋር ምንድነው? ፍሪክሽን ቢትዊን ሎዲንግ ፕሌት ኤንድ ኮንታክት ፌስስ ኦፍ ዘ ቴስት ስፔስ። በዚህ መካከል በዚህ ጋር አራት ማዕዘኑን ስናስቀምጥ ሄዶ ሲቀመጥ እዚህ ፕሌት ላይ ሲቀመጥ የሚሸፍነው ቦታ ይሄ ነው አይደለ? 5 ኪሎ ኒውተን ሜትር ዘ አሎዌብል ኮንክሪት ኤንድ ስቲል ስትረስ FC is equal to 0.45 FCK. አዩ አሁን ከቀደሙ የሚለየው FC in terms of FCK ማለት ነው and FS is equal to 0.5 FCY are to be developed simultaneously. FCK is equal to 250 megapascal and FCY is equal to 300 megapascal. N is equal to 8. ቀጥታ አሁን ምንድነው ያለው? ዲዛይን ኤ ሲንግል ሬንፎርስድ ሬክታንጉላር ሴክሽን ዩዚንግ ወርኪንግ ስቴት ምናምን አላለም፣ ግን ወርኪንግ ስቴት እያለን ነው አይደል? ይሄን ጥያቄ ልክ ይሄ ጥያቄ ቢሰጠን በየትኛው ሜተድ እንስራው? እሱ በሊሚት በምናምን ሳይለን
ጥያቄውን ብቻ ቢሰጠን ጥያቄውን አይተን በየትኛው እንደምንሰራ እናውቃለን። በምን በኤን ኤን ካለች በወርኪንግ ስቴት ዲዛይን ለመጀመሪያ ላይኖር የሚችልበት ኬስ ስላለ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ የሚለው ሞጁላር ሬሽዮ ፎርሙላ ስላለን ሊሰጠን ይችላል። ኤንን ሳይሰጥ ከጎን ዩዚንግ WSD ሊለን ይችላል። ያን ሰዓት ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ስትሬን ኦፍ ስቲል ኦቨር ኢላስቲሲቲ ስቲል ኦቨር እንትን አድርገን እንሰራለን። ያን ሰዓት ወደዛ እንሄዳለን። አሁን ከዚህ ጊቭኖችን መልቀም ነው አይደለ የሰራው መጀመሪያ ቤዝ አለ ምን 250 ቤዝ አለ 250 ቀጥሎ ምን አለ ሞመንት አለ 130 ቤንዲንግ ሞመንት ብሎናል አይደል 135 ኪሎ ሜትር ኤን 8 ተሰጥቷል ኤን ተሰጥቷል ኤፍኤስ ተሰጥቷል 0.5 ኤፍሲዋይ ኢንተርምስ ኦፍ ኤፍሲኬ እና ኤፍሲዋይ ስለተሰጠ ሁለቱ ነው 0.45 ኤፍሲኬ ሰጥቷል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ይሄ እቺ ሁልጊዜ እንዲላት ተሰጠ ትችላለች። እሱም እንዳለው ወይም ልክም ስለሆነ እዚህ ጋር የተሰጡት ይሄ የገለጸው ምን ኢንተርምስ ኦፍ ኤፍሲኬ እና ኤፍሲዋይ ስለገለጸው እንጂ ምክንያቱም ኦሬዲ እንትናቸው ደግሞ ከዛ በኋላ ተሰጥቷል። ኤፍሲዋይ ማለት 300 ነው አለ ቀጥታ ማስገባት ነው 0.5 ሲባዛ 300 ስታረግ ይዘት ኤፍሲኬ ማለት ደግሞ 0.45 ሲባዛ ኤፍሲኬ እና ኤፍሲኬ ኦሬዲ ጊቭን ስለሆነ ቀጥታ አስገብተ የኮንክሪቱንና የስቲሉን ስትረስ ያገኘ ማለት ነው። ግን ሁሌ እንዲ ላይ ሰጥ ይችላል። ይሄ አባዙት አለ እንጂ ኦሬዲ እኮ ጊቭን ነው። ይሄን መልስ እንደሰጠ ቁጠረው። የማባዛት ጉዳይ ካልሆነ ነገር የተጠየቀው ምንድነው? ሴክሽን ዳይሜንሽን ኤንድ ኤሪያ ኦፍ ስቲል ሪኢንፎርስመንት since a requirement has been specified that the allowable concrete and steel stresses are to be developed simultaneously, it follows that a balanced steel ratio is to be used in this case. ስለኬ መጀመሪያ ኦርደሩን ጥሩ እንትን ስለምትለው እዚህ ላይ በእርግጥ ከኬ ነው የጀመረው። እኛ ጋር ሲመጣ የመጀመሪያ ምንድነው እሱ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ነው። ማቴሪያል ስቴፕ 1 ብሎ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ምን ኤፍሲዲ እቺን እንደ መጀመሪያ ፎርሙላ ያወሰድናት። ሁሌ ማቴሪያል ፕሮፐርቲ ፕራዮሪቲ ስለሚሰጠው ምን ኤፍሲዲ is equal to 0.45 ታይምስ ኤፍሲኬ ብሎ እዛ ኦሬዲ ስላስቀመጠው ቀጥታ አባስቶ ነው ያስቀመጠው። እዚህ 120 እና 150 እዚህ ሲያባዛ ነው ሲያባዛ አኮታ እዚህ ጋር ተሳስቶ ነው እንጂ 9 ነች። ስለዚህ ቀጥታ አባስቶ ነው ያስቀመጠው። ይሄ እንደዚህ ስለተሰጠ እንጂ እንደዚህ ባይሰጥ ኖሮ ኤፍሲዲን እና ኤፍኤስ ወይም ኤፍዋይዲን የምናገኝበት ራሱን የቻለ ፎርሙላ አለ አይደል? ምን የሚል ቀደም ያለው ኤፍሲዲ ማለት እቺ ፎርሙላ ተጠቀሙ። አሁን እሱ እዚህ ጋር አቅልሎ እንደዚህ አውርዶ ስለሰጠን ነው ሁሌ እንዲላል ሰጥቻለሁ። ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ቢሆን ኖሮ ምን እንጠቀም ነበር? ኤፍሲኬ ኦሬዲ ጊቭን ነው 20 ተብሎ ተሰጥቷል። ኤፍሲዋይ 300 ተብሎ ተሰጥቷል። ይሄ ፎርሙላ ያልተሰጠን ቢሆን ኖሮ አሁን ኤፍሲን እና ኤፍኤስን ለማግኘት ማለት የኮንክሪት ስትረስ እና የስቲል ስትረስን ለማግኘት ይሄን ተጠቀሙ ብሎ ስላለን እንጂ ይሄንን ባይሰጠንስ ከዚህ ፋንታ ይሄን ቢሰጠን ኤፍሲኬ 20 ነው ኤፍሲዋይ 300 ነው ብሎ ቢሰጠን ምን እንጠቀመው ፎርሙላ ማለት ነው። ኤፍሲዲን ከዚህ ነው ኤፍዋይዲ ደግሞ ኤፍዋይኬ ነው ኦቨር ጋማ አድርገን እሷን ተጠቅመን እናገኛለን። አሁን ቀለል ስላለ ነው እዛው በአንድ ስቴፕ የጨረሰ። ዴን ሁለተኛ ኬን አይደለ ኬ ምን ኤንኤፍሲ ኦቨር ኤፍኤስ ፕላስ ኤንኤፍሲ ያው ከምንይዛቸው ስቴፖች መካከል ይሄን የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ስንል ደግሞ ሁለቱን የኮንክሪትንም የስቲልን የኮንክሪትን ስንፈልግ ምን ብለን ነው ኤፍሲዲ ያልነው ማለት ነው። ኤፍሲዲ ምን ይላል መሰለህ 0.85 ታይምስ ኤፍሲኬ ኦቨር ጋማ ሲ የምትለዋን አንድ ፎርሙላ። ሁለተኛ የስቲሉን መፈለግ ስላለብን ደግሞ ኤፍዋይዲ ወይም ኤፍኤስ ማለት ነው ምን ይሆናል ኤፍዋይኬ ኦቨር ጋማ ኤስ። እሷን ሁለቷን ፎርሙላ መጀመሪያ ላይ ሁለተኛ ኬ ጋማ ይሰጣል
ጋማማ ስታንዳርድ ነው። ጋማ ሲ ማለት እዛ ላይ አር የሚለው ማለት አር ወይም ጋማ የምንለው አር ሲ ከሆነ 1.5 ነው። የስቲል ከሆነ ደግሞ 1.15 ይሄ ስታንዳርድ ነው። ከዛ ኬን ስንፈልግ እንግዲህ ለኬ ኤንኤፍሲ ኦቨር ኤፍኤስ ፕላስ ኤንኤፍሲ ለስቲሉ 1.15 ለዛኛው 1.5 አሁን ኬን ፈልግ ኬማ ኤንኤፍሲ ማለት ምንድን ነው? ትጠይቃቸው የነበረው ይሄንን አንተ መለስ። ቅድም ብዙ ጊዜ ደጋግመህ እያልክ ስለነበር ራስህ ስትል ነበረ። ብዙ ጊዜ ኮንስታንት መናገር አይደለም እስከ ሴንተር ድረስ ያለ አይደል? እስከ ኒውትራል አክሲስ ድረስ ያለ ፕሮፖርሽናል እስከ ኒውትራል አክሲስ ድረስ ያለ። ስለዚህ ስቴፕ ኒውትራል አክሲስ ብለህ ነው የሚሄደው። ምን ማለት ነው? ኒውትራል አክሲስ ናቹራል አክሲስ ኖት ናቹራል ኒውትራል ነው። ኒውትራል K is indicator of the neutral axis position. ኒውትራል አክሲስ ፖዚሽን ማለት ይሄ ነው አይደለ? እንትናችን ሁል ጊዜ መጀመሪያ መሀከል ላይ እንዲከፍለን ከዚህ በላይ ኮምፕሬንሽን ዞን ከዚህ በታች ደግሞ ቴንሽን ዞን ማለት እቺ ኒውትራል አክሲስ ትባላለች። እቺ አይደለ? አግድም ያለችው ላይ ነች ማለት ኒውትራል አክሲስ። ከዛ እንትናችንም ሲሰራ ምን ያደርጋል? ለምሳሌ ቫሪ የሚያደርገው በሴንተር ሲያልፍ ልብ አላላችሁት? ልክ ነው። ሙሲ ትክክል። እቺ እዚህ ጋር ስንመጣ አሁን ከዚህ እዚህ ያለችው እና ከዚህ እዚህ ያለችው ልዩነቱን አየ። ይሄ ሴንተር ላይ ኒውትራል አክሲስ ላይ ነው ማክሲመም፣ ይሄ ሌስ ነው አይደለ? ማክሲመም ደግሞ ሲሆን ደግሞ እዚህ ሲወርድ ትመለከታላችሁ። ይሄ ምን ላይ ፋክተር አለ? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እቺን ኤክስ ያልናት ነች። ኖርማሊ ከዚህ እዚህ ድረስ እቺ ኤክስ ያልናት ነች። ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ብረቶቹ ድረስ ዲ ያልናት አለች። እዚህ ደግሞ 0.4 ኤክስ ነው ምናምን ነገር ያለው እሱ እዛ እንትን ላይ ስትመጣ ነው። አሁን ቀጥሎ ያለው እንትን ላይ ሞር 0.4 ማለት እዚህ ድረስ ያለችው ነች። ከዚህ እስከ ሴንተር እዚህ ጋር ምንድነው እሱ ኮምፕሬንሽን የሚያደርገው ኮንክሪት ኮምፕሬንሽን ነው አይደለ? እዚህ ጋር ኮንክሪት ኮምፕሬንሽን ኮምፕሬስ ስለሚያደርግ እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጣ የብረቱ አለ ቴንሽን ነው የሚያደርገው ማለት ቴንሽን ማለት the distance from this up to this ምን እንለዋለን? ዜድ እንለዋለን አይደለ? ዜድ ማለት ምን ማለት ነው? ዲ ማይነስ 0.4x 0.4x ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለችው 0.4x ለምን ከዚህ ጀምረ እዚህ ድረስ ያለችው ምን ስለምትባል y is equal to 0.8x ስለምትባል የ0.8x ሴንተር 0.4 ስለሆነ ከዲ ላይ 0.4xን ስትቀንስ እዚህ እንዳገኛለን። ቀጥሎ ያለው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንፈልጋለን? k is equal to nfc over fs plus nfc አይደለ? ይሄም ለመያዝ የሚከብድ አይመስለኝም። n ተሰጥቶናል 8 ነው አይደለ? fc ተሰጥቶናል። fc አግኝተናል። እዚህ ጋር 9 ይገባል አይደለ? ኦቨር fs ስንት ነው? ይኸው 150 9 ከላይ 20 የምትለዋን አጥፋና 9 ያደርጋል። ከዛ ኤፍኤስ የሚለው ከታች 150 አለ። ኤንኤፍሲ ደግሞ እንደ ላይኛችን ሲባዛ በዘጠ 222 ሲቃለል 150 ሲደመር 8 ሲባዛ በ9 72 ልክ ነው። 222 ሲካፈል ስንት መጣ? ይሄንን ሰጠ 0.324 አሁን 0.324 ነው 0.032 ነው። እንደዛ ነው ወፍለቱ ቢዮሎጂ 0.0324 ይሄ ይመጣል። አሁን ማን ተገኘ? መጀመሪያ እንትኑን ራሱ ሰሰብ መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ሲዲን አገኘ አይደል? ኤፍ ኦፍ ሲዋይ አገኘ፣ ዋይን አገኘ፣ ሲዋይ አገኘ፣ ኤፍ ኦፍ ሲዋይ ኤፍ ኦፍ ሲዲ አገኘ። ከዛ በኋላ ማን ነው? ኬን አገኘ። አሁን ኬን ካገኘን በኋላ ቀጥሎ ማንን ነው? ጄ። ምክንያቱም ጄ ማለት 1 ማይነስ ኬ ኦቨር 3 ስለሆነ ጄን አገኘ። ጄ አላገኘ 1 ማይነስ የኬን ዋጋ ስላገኘ አስገብተን
ለስሪ አካፍለን ማይነስ ኬ ማለት 0.0324 ማለት ነው። ጄን አገኘ ኦቨር 3 አቤት አቤት ኬ ማለት ኤክስ ኦቨር 3 የሚለውን የያዛት 3 ማይነስ 0 ኤክስ ኦቨር 3 አይ ጄ ማለት 1 ማይነስ ኬ ኦቨር 3 ኬ ነች። ስንት አመጣህ ጄ? እንደዚህ 0.892 ይላል። 0.892 አይደለ? አሁን ጄን አገኘን። አሁን ፕራዮሪቲ ምን ሰጣቸው? ኤፍሲዲ፣ ኤፍሲዋይ እንደን ኬ ከዛ ጄን አገኘን። ከጄ በኋላ ማን አር አሁን ምን ወስዳቸውን ፎርሙላዎች ኤፍሲኬጂ ለማንቀራው ወረቀት ላይ ወረቀት ላይ ሲሆን ይቀራል። አር ኤፍሲኬጂ የሚለው ምን የመጀመሪያ ቤንዲንግ ሞመንት ኦፍ ሴክሽን ነው የሚለው ኤፍሲዲ ነው ወሰደ። ምን አለን? 0.85 ኤፍ ሲኬ ኦቨር ቤንዲንግ ሞመንት ኦፍ ናልከው ወይንም ያኛው ሜተድ መጠቀም ይቻላል። ከዛ ሌላ ማንን ኤፍ ሲ ዋይ ሴክሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ዋይ ኦቨር ጋማ ኤስ እቺን ወሰደ። ጋማ ሲ ማለት 1.5 ነው። ጋማ ኤስ ማለት 1.15 ወሰደ። የመጀመሪያው ፕሮግራም ዴን ኬን ሰራ አይደለ? ኬን ስንሰራ የኬ ፎርሙላ ምንድነው? እሱ ኤንኤፍሲ ኦቨር ኤንኤፍሲ ፕለስ ኤፍኤስ እቺን ሰራ። ከዚህ በኋላ ምን ሰራ? ኬን አገኘን። ዜን ጄ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ማይነስ ኬ ኦቨር ሲ አንዱ የተጠቀምነው ፎርሙላ ከዛ ኬን አገኘን። ከዛስ ጄን ካገኘን በኋላ አር ላይ ነው የምንሄደው። ኤፍሲኬ አር ማለት ኤፍሲኬ አዎ ኤፍሲኬ ኦቨር 2 አለ ኤፍሲኬ ጄ ያለው እዚህ ጋር ጄ ያለው ኤፍሲኬ ኦቨር 2 ታይምስ ጄ ታይምስ ሌላ አለ ጄ ታይምስ ኬ ታይምስ ጄ ኬ ታይምስ ጄ። አሁን ለኩ ኤፍሲኬ ኦልሬዲ ጊቭን አይደለ? የመጀመሪያው ላይ ኤፍሲኬ ተሰጥቶን የለ እዚህ በፎርሙላ ያመጣ ነው። ባይሰጠን እንኳን ኤፍሲኬ ባይሰጠን እንኳን ኪዩቡ ስለሚሰጠን ከሱ ላይ ተነስተን ኤፍሲኬ እናገኛለን። ነው ማለት ጄ እዚህ ሶልቭ አድርገነዋል። ኬ እዚህ ሶልቭ አድርገነዋል። ስለዚህ አንኖን የለም እዚህ ጋር አር እናገኘን ማለት ነው። አር ኢኳልስ ቱ ኤፍሲ ማለት 9 ያገኘናል። ከዛስ ዲ እየሰራ ነው። ኤም ለምንድን ነው መሰለሽ እዚህ ኦልሬዲ ጊቭን ስለሆነ ነው ያላስገባው እንጂ የሚያስፈልግ ቢሆን ኖሮ ጋር ነው ኤም የሚኖር የነበር ባይሰጥ ነው። አይ እዚህ ኤም ጊቭን ነው 135 ኪሎ ኒውተን ስላለ እንጂ ባይሰጠን ኖሮ ፎርሙላውን እንጠቀማለን። ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ ቀደም የጻፍኩት ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኦቨር አይ እዚህ ያለች ኤፍ ሲ ኦቨር 2 ወይም ደግሞ አር ቢ ዲ ስኩዌር ስለሆነ አርን ኦልሬዲ እዚህ ያገኘን አይደለ? አር ቢ ዲ ስኩዌር አር ኦልሬዲ እዚህ ተገኝቷል። ወይንም በአር ፋንታ የምናስገባም ያው ነው። ግን አር ኦልሬዲ ከተገኘ አር አለ ቢ ተሰጥቶናል። አር ስንት መጣ አይደለ? ዲ ስኩዌር ዲ ተሰጥቷል። ዲ አልተሰጠም። ስለዚህ ከሱ ምን ይቀድማል? ዲን ማግኘት ይቀድማል። ዲ ደግሞ እዛው ኤም ላይ ስለሚሆን ራዲካል ኤም ኦቨር ነው። ግን ኤም ኦቨር አርቢ ራዲካል ኤም ኦቨር አርቢ ራዲካል ሞመንት ኤም መጨመር ኦቨር አርቢ ራዲካል ኤም ኦቨር አርቢ ሞመንትን እዚህ እናገኛለን። አሁን የዲ እንትን ወሳኝ ስለሆነ ነው። ኤም አለን ባይ ዘ ወይ ይሄ ኬት ነው የመጣ? ይሄና ይሄ እኮ አንድ ናቸው። አዎ ይሄ ቀላል ለመያዝ ለመያዝ የቀለለውን እንጂ ይሄ ማለት ይሄ ነው፣ ይሄ ማለት ይሄ። ስለዚህ እኮ ኤም ስላለን እኮ የተጠየቅነው ዲ ስለሆነ እዚህ ላይ ነው። ግን ኤም ጊቭን ባይሆን አይሰጠንም ኤም ባይሰጠን በሚለው ነው። ግን ኤም ባይሰጠን ዲ መታወቅ አለበት። ዲ ካልታወቀ ደግሞ ኤም መታወቅ አለበት። ከሁለት አንዱ ፎርሙላ አወቀን ማለት ሁለቱ
ኤም ማለት 135 እዚህማ ተሰጥቷል። ለዚህ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ሌላ ጥያቄ ኤምን ያላካተተ ቢሰጠን እንዴት እንሰራዋለን የሚል ለነገሩ ዲል ሊሰጥ ይችላል። ከዛ ምን ፓወር ኦፍ 6 ሶ ከዚህ ተነስቶ ዲ ተገኘ። ረቢ ማለት ዲ ተገኘ ያቅተናል አይደል? ይሄው ዲ ራዲካል ኤም ኦቨር አርቢ ኤም ተሰጥቷል 135 ነው። አርቢ አር ተገኝቷል። ቢም ተሰጥቷል 250 አይደል? ቢ ከዛ በ10 250 ከዛ አሲዩሚንግ ዲ ስንት መጣች? ዲያሜትር 20 ባርስ ኤንድ 25 ሚሊ ሜትር ከቨር እንጠቀም ብሏል። ኮንክሪት ከቨር አዎ ምንን ለማግኘት ነው አሁን እንዲህ የሚለው ትልቁን ዲ ማለት ነው። ትልቁን ዲ ሴት ይሄ ሙሉ ማለት ነው። ይሄ ብሬስ ከዚህ እዚህ ያለ ሙሉ ይሄ ምክንያቱም ከዚህ እስከዚህ ይሄ እዚህ ድረስ ዲ ያለን ከዚህ እዚህ አይደለ ስሞል ዲ ያለች ካፒታል ዲ ዚኳል ከዛ በኋላ ከዚች እዚች ሀፍ አለች አይደል ዲያሜትር ኦቨር 2 የባሩ ማለት ነው። ዲያሜትር ኦቨር 2 ከዛ ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ከቨር 25 አለች አልተጨመረም እንጂ 25 25 ለስላብ 25 ሲደመር አይደል ለስላብ 15 ለቢም 25 ለቢም 15 ለስላብ ለፋውንዴሽን 5 ከዚህ እዚህ ያለው ደግሞ ስንት ይሆናል? 25 ማለት ነው። ከዚህ እዚች ድረስ ከዛ ስቴራፕ አለ። ከዛ ስቲራፕ ደግሞ ስላለ የእሷን ፕላስ እዚህ ላይ አልተደረገም እናንተ አድርጉ ስላለ እንጂ አዎ እዚህ ላይ አልተደረገም። ዞሮ የምንደምራቸው ስቴራፕ ያ ዲዩ ከቨር እና የምንጠቀመው ብረት ሀፍ ሶ ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ 644.5 የዲው ከዚህ ድረስ ያለው ስሞል ዲ ፕላስ 25 ኮንክሪት ከቨር ሲደመር 20 ኦቨር ባሩ 20 ነው ተብሎ ስለታሰበ ሀፉ 10 ከዛ ግን ከዛ ፕላስ ስቴራፕ ነው 8 ነው አድርገን ብታደርግ እዚህ ላይ ስላልገባ ያው እንትን ፕላስ አድርጎ ነው የተወጉት ፕላስ ኢኳል ቱ ነው ያደረገው እኛም ስቲራፕ ባለ 8 ስሞል ስታፍ ባለ 6 ወይ ባለ ስሞል ዲ ማለት ከምትጠቀመው የቢም ብሬስ ሴንተር እስከ ቶፑ ያለው ነው። ይሄማ የብረቱ ካፒታል ዲ ማለት ከቦተሙ ከታች እስከ ቶፑ ያለው ሙሉ ካፒታል ዲ ያ ማለት ዲን ጨምሮ ባሯን ጨምሮ የባሯን ዲያሜትር ሀፍ ጨምሮ ከቨሩ ኮንክሪት ከቨር ጨምሮ ስቲራፑን ጨምሮ ካፒታል ዲ እስከ ከቨሩ እስከ ከዛ እሱ 644.5 ነበር የመጣው። አይ ሚን 679.5 ነበር የመጣው። ኢቭን 6 ብጨምርበት እንኳን ሊሆን ይችላል። አልተደመረም። ምን ይደምር 685.5 ምናምን መጣል። Now to determine the area of steel reinforcement it may be obtained as in the following two cases. አንደኛ m is equal to ከምትለው ፎርሙላ or simply AS is equal to area of steel is equal to m over FSJD. ኤሪያ ኦፍ ስቲልን ስንጠቀም ኤሪያ ኦፍ ስቲል አሁን እንትኗን ስንት ተጠቀምን? የዚህኛውን ብረቷን ይሄው ዲያሜትራችንን ስንት አይደለም ካፒታል ዲን ስንት ወሰድን? በኋላ 680 ብሎ ወሰድን። እሱ 680 ብሎ ስለወሰደው ዲን እንደዚህ ማለት ስቲራፕን ኢንክሉድ ሳያደርግ ስለተሰራ ማለት ነው እንጂ ኖርማሊ ስቲራፕ ሳይዛችንን ጨምረን ይሄዳል። ከዚህ ግን 680 ነው ለጊዜው። አሁን AS is equal to M over ነጭ FSD FSD አረ ስሞል ዲ አይደል? ስሞል ዲ FSJD ዲጄም ትችላለህ። ከዛ እሱን ካልኩሌት ሲያደርግ ኤኤስን አገኘ። ስንት 1567.7 አሁን ሲምፕል ካልኩሌሽን 135 አይደለም 135 ሲባዛ 10^6 ዳትስ ሞመንትን ለመቀየር ኪሎ ሜትር ኤፍኤስ ስንት ነበረች? 150 ሲባዛ ዲያችን ደግሞ ስሞል ዲያችን 680 644.5 ስሞል ዲ 644.5
ሲባዛ ጄያችን ደግሞ ስንት መጣች? 0.8 ምናምን 0.892 ከዛ ኤሪያ ኦፍ ስቴዳችን ስንት መጣ? አጠቃላይ 7 ሚሊ ሜትር ለምን ሚሊ ሜትር ስኩዌር ስለሆነ ኤሪያ ስለሆነ እቺን የመሰለች አንድ ጥያቄ ግን ያለ እንደዚህ እዛ ላይ ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቅድም ያው እቺ ብዙ ቦታ ላይ ስላለች እቺ ፎርሙላ ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሮ ታይምስ ቢዲ ምናምን ነው። እዛ ኤን ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሮ ቢዲ ኢን ዲስ ኬስ ሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒቢ ኤንድ ኢዝ ጊቨን ባይ እሱ ፎርሙላ ስላለው እዛ ላይ ቅድም ያልናት የሮ ቫልዩ ሮ ቢዲ ነው ኤን ኦቨር which ሮ ኦፍ ቢ ኬቢ ኦቨር 2r ይጠቀማል ወይም ኤን ኦቨር ኬኤፍሲ ኦቨር 2ኤፍኤስ እዚህ ጋር 2r ኢንቱ r ፕላስ ኤን 2r ኢንቱ r ፕላስ ኤን የትኛው ነው ትክክለኛ ፎርሙላ? አር ማለት እውነት ያው ነው። ዞሮ እዚህ ጋር ዝም ጋር ሮ ቤዝ ነው። ይሄ ሲንግል ሲሆን ነው። ይሄኛው ደግሞ ምድር ባላንስ ነው። ይሄ ሲንግል ባላንስ ነው። ይሄ ባላንስ ላይ ይሄ ፎርሙላ ተጠቅሞ ምን አለ ይሄኛው ደግሞ ኤን ኦቨር 2r ኢንቱ r ፕላስ ኤን ይሄ ሁለቱ በአንድ ተሰብስበው ይሄኛው ሁለተኛው ባላንስ እና እንትን አንድ ላይ ያለው። ስለዚህ ማንን አገኘ? ሮሆን አገኘ። አር የመጨረሻው ይሄ ከየት ነው ያገኘናት? 2 ታይምስ 1.6 ስንት ነው? 16.7 ሲደመር ግናት ወይስ ከየት ነው ያገኘናት? 16.7 ሲደመር 8 እሺ 16.7 እንዴት መጣ? አር ነው አይተው ያር ዋጋ ነው። የትኛው ይሄ የለም እዚህ ያር ወደ ኋላ አለ ከጀርባ ምናምን እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ያስገባል ይታለች ያቺ የዚችን ነው እኮ አሁን ነው አይሰጣት እሱ ሮ ማለት ኬኤፍሲ ኦቨር 2ኤፍኤስ አይደል? ሮ አለ ብቻ እንዴት ነው? ሬዲየስ ሴክሽን ሲደረግ የተጠቀመ 16.7 ሞላር ማለት ነው ግራፈር የለም። አይ ደብተር ላይ አልሰራሁም። እሱ ቤት መሰለ 2 ሜትር ስላለው በሁለተኛው ሜትር ነው እሱ ይሄድ ሲምፕለስት ቤት ያኛው ይከብዳቸዋል ብሎ ማለት ነው። እሱ በዚህኛው መንገድ ነው የሄደው። በዚህ እሱ በዚህ ነው የሄደው። ኤፍኤስ ጄዲ ኤኤስን አገኘን አይደለ? ቀጥታ ይሄንን የሚያገኘው ምን ለማድረግ ነው? ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዞሮ ይሄም እኮ ኤስ ለማግኘት ነው። ተመሳሳይ ቁጥር ነው የምንጠቆ ኤም ኦቨር ኤፍኤስ ጄዲ በቃ እኮ ያው አግኝተናል እኮ ኤሳችን። አዎ ኤሳችን ስለዚህ ለምን እንዳመጣው ታውቃለህ? ያው ሁለት እዚህ ጋር ምን ብለው መሰለኝ አሁን እሱን ለሌላ ጊዜ now to determine the area of steel reinforcement it may be obtained as in the following two cases በእነዚህ በሁለቱ ኬዞች ማግኘት ይቻላል። አንዱ ኬዝ ይሄ ነው፣ ቀላሉ ይሄ ነው። ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ይሄ ነው። እኛ በመጀመሪያው ኬዝ አርን ምንድነች ሚለውን ስላላየን እንጂ ወደ ኋላ ሪፈር ስላላረግን እንጂ ሊቀርል ይችላል። ግን በፎርሙላው ምንድነው ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኦቨር ኤፍኤስ ዲጄ በሷ ተሰራና ኤኤስ 1567 መጣ አይደል? በኬስቱም ራሱ ተመልሶ ራሱን ነው የሚመልስልን። ግን ልዩነቱ ምንድነው? እዚህ ላይ ሲጠቀም ሮሆ ስላለች ሮሆ ፎርሙላ ስለሆነ አር ምንድነው ምናምን የሚለው ሌላ እንትን ነው። ይሄ ኬስቱ ነው። እኛ ኬዟንን ስለሰራን ነው ኬዟንን ብቻ ለጊዜው እንያዘውና ኬስቱን ይሄንን የአርን ወደ ኋላ ሪፈር እናደርጋለን። ስለዚህ ከዚህ ተነሳና ኤኤስ ነበር ታርጌታችን፣ ኤኤስን አገኘ። ሶ ነምበር ኦፍ ዲያሜትሩን እዛ ጋር ስለወሰን ባለ 20 ስላለ ነምበር ኦፍ ዲያሜትር 20 ባርስ ሪኳየርድ አር ዲተርሚንድ ፍሮም ነምበር ኦፍ ዲያሜትር 20 ምንድነው ያለው ያገኘነው ኤኤስ ቶታል ኤሪያ አይደለ? የስቲሉን ጠቅላላ ኤሪያ ነው አይደል? ኤኤስ እሱን ለሲንግል ኤሪያ ኦፍ ስቲል ስናካፍለው ሲንግል ኤሪያ ማለት
ስሞል ኤስ ብለን ምንድነው ፓይ አር ስኩዌር አይደለ? ዲያሜትር 20 ስላለ የ20 ግማሽ 10 ስለሆነ አር ስኩዌር ሚንስ 10 ስኩዌር ነው። 10 ስኩዌር ታይምስ ፓይ ልክ ነው። ስለዚህ እቺን ያመጣት እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ? በአር ነው ያመጣው አይደለም ኤፍኤስ ኦቨር ኤፍሲ በሚለው ማለት ነው። 150 ሲካፈል ለ9 ሲታረገው እሱን ይሰጣል አር ማለት ነው። አር ዝቋል ኤፍኤስ አለው ኦቨር ኤፍሲ አለው በሚለው በዚህ ጋር ስትሰራ 16 ነጥብ ምናምን ይመጣል። 16.6 ምን አር ዝቋል ኤፍኤስ አለው ኦቨር ኤፍኤስ ኦቨር ኤፍሲ ኤፍሲ ያለው ኦቨር ኤፍሲ ኤፍኤስ ኦቨር ኤፍሲ ነው። ኤስ ኦቨር ኤሲ ኮንክሪት ማለት ነው። ኤፍኤስ ኦቨር ኤፍሲ አሁን እዚህ ጋር የተሰጠን ስትል 150 ሲካፈል ለ9 ማለት ነው። እዚህ ጋር ጊቭን የተሰጠን 150 ለ9 ሲታካፈል 16.66 ነው። 150 ሲካፈል የትኛው የመጀመሪያ ይሻላል እኮ ይሄ እዚህ ጋር ለመፈለግ አርን ምናምን እንደዚህ ሌላ እንትኑ እስከምትሄድ እዛኛው ውስጥ ቀጥታ ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ አውጪ ሁለት እኮ ስለሆነ ነው። አንድ እዚህ ጋር አንድ ስቴፕ አለ፣ እዚህ ጋር አንድ ስቴፕ አለ። ከፈለክ የመጀመሪያ አንዱ ፎርሙላ ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኦቨር ኤፍኤስ ዲጄ የሚለው ነው። ሁለተኛው ግን ኤም ኦቨር ኤፍኤስ ዲጄ የምትለው ነው። ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሮ ታይምስ ቢ ታይምስ ዲ ነው አይደል? እንደገና ሮ ማነች ሲባል ደግሞ ሮ ቢ ማለት ደግሞ ኤን ኦቨር 2 አር ኢንቱ አር ፕላስ ኤን አር ደግሞ ማነች ሲባል እንደገና ኤፍኤስ አለው ብሎ ኦቨር ኤፍኤስ አየሽው ስንት ስቴፕ እንደምን 3 4 ነገር ማወቅ ይጠበቅብሃል። ያኛው ግን ሁሉንም አንድ ይዘው ይሄ ግን ቀጥታ ኤም ኦቨር ኤፍኤስ ዲጄ ይሄ ነው። ኤኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኦቨር ኤፍኤስ ዲጄ ኤስ ነው። ከዛ 4.99 ስለዚህ 5 ብር አይደለም 5 ሂንስ ፕሮቫይድ 5 diameter 20 bars ከዛስ to determine the number of rows required for the 5 diameter 20 bars we apply a relation for a single row እቺን ፎርሙላ ማለት ነው number of bar plus 1 times cover plus diameter times number of bar is equal to b method number of bar 5 ነው plus 1 6 ነው 6 times 25 6 times 25 150 ሲደመር 20 times 5 100 ሲደመር 150 250 እኩል ነው 250 ምርጥ ነው። ስለዚህ provide 5 diameter 20 bars in a single row detailing of the section design is በአንድ ሮ ብሎ ማስቀመጥ ይችላል። በአንድ ሮ ላይ መቀመጥ ይችላል ብሎ እሷ ፎርሙላ እንዴት ነበረች? ኤን ፕላስ ኤን ፕላስ ኤን ፕላስ